हमारा सुसमाचार न केवल सिर्फ वचन के साथ परंतु और सामर्थ पवित्र आत्मा और पूर्ण निश्चयता के साथ आप तक पहुंच गया और हम लोग भी आपके बीच में रहने के समय जिस तरह के जीवन निर्माण करने वाले थे आप सब जानते हैं। ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி ஆண்டவரே இந்த வசனத்திலிருந்து எங்களோடு பேசும் அப்படினு கேளுங்க। एक मिनट आंखों को बंद कीजिए, अपने दिल से प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस वचन से मुझसे तू बातें कर दीजिए। अर्थमाना रीमा हस्कर बिला थीबाला शांतुनिया तल प्रभाना गडगधुर बलबा ஆண்டவரே இந்த வசனத்திலிருந்து எங்களுக்கு விளக்கத்தை கொடுங்கப்பா। तो प्रभु जी इस वचन की प्रकाश को हमें दीजिए प्रभु। சரியான விளக்கம் பரிசுத்த ஆவியே நமக்கு தெரியும்। तो इसके सही प्रकाश पवित्र आत्मा तू ही दे सकता है। நீர் எங்களோடு பேசுவீராக। तू हमसे बोल और बात कर। தடைகளை உடைப்பீராக। सारे रुकावट को तोड़ डाल दीजिए। இந்த வசனத்தின் ஆழம் வெளிப்பட விடாதபடி தடுக்கிற எல்லா தடைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் முறிக்கப்படுவதாக। तो इस वचन की गहरे प्रकाश को प्रभु जी रुकने के लिए और कोशिश करने वाले सारे अंधकार के बाद मिटने पाए। எங்கள் கவன சிதறல்கள் பலவிதமான சிந்தைகள் எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் சிறைபிடிக்கிறோம்। तो हमारे दिमाग यहाँ वहाँ न घूमने पाए, विचारधारा में हम लोग एकदम एक विचार के साथ सुनने के लिए प्रभु हमें मदद करने இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு நாங்கள் வல்லமையான ஒரு ஊழியத்தை செய்ய விடாமல் தடுக்கும்படி போராடுகிற எல்லா தடைகளும் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறுவதாக। इस वचन को सुनकर एक जबरदस्त सेवकाई को निर्माण करने के लिए हमें रुकावट के बीच में आने वाले हर एक बात खत्म होने पाए। ஆண்டவரே இயற்கைகள் செயற்கைகள் எங்களுக்கு அனுகூலமாகட்டும்। तो सारे और वातावरण और हर बात हमारे अनुकूल में होने पाए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। இன்றைக்கு படித்த இந்த வசனத்திலிருந்து जो अभी हम पढ़े हैं इस वचन से ஒரு சின்ன தலைப்பை நாம் தியானம் பண்ண போகிறோம்। एक छोटी सी और मुद्दा के आधार पर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। தேவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி तो परमेश्वर को खुशी दिलाकर ஊழியம் செய்வது எப்படி? तो जैसे हम सेवा कर सकते இல்ல हैं। சத்தமா சொல்லுங்க। सब मेरे पीछे पीछे आप बोलना है। தேவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி परमेश्वर को खुशी दिलाकर ஊழியம் செய்வது எப்படி? कैसे सेवा करेंगे? வாயை திறந்து சொல்லுங்களேன்। தேவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி बोलिए, परमेश्वर को खुशी दिलाकर ஊழியம் செய்வது எப்படி? कैसे सेवा करेंगे? once more ஒரு முறை கூட और சொல்லுங்க। एक बार, தேவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி परमेश्वर को खुशी दिलाकर ஊழியம் कैसे सेवा करेंगे? இதை குறித்து படிக்கிறது என்று உங்களுக்கு ஆசை தானே? हाँ, इसको इस मुद्दा को आप अध्ययन करने में आप सहमत है या खुश है? आप तैयार है? நாம் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வது ரொம்ப சந்தோஷம்। हम परमेश्वर को सेवा करना बहुत आनंदित की बात है। ஆனா நம்ம செய்கிற ஊழியம் ஆண்டவருக்கு சந்தோஷமா என்பதுதான் பெருசு। लेकिन जो सेवा आप करते हैं उससे परमेश्वर खुश है कि नहीं, वही सही प्रश्न है। ஆகவே தேவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி ஊழியம் செய்ய जो परमेश्वर को खुशी देने लायक सेवा को करते हुए ஒரு 5 காரியங்களை நான் பேச போகிறேன்। 5 बातों को मैं आपके सामने रखने நீங்க चाहता அதை हूं। கண்டிப்பா நோட் பண்ணணும்। तो इसको आप नोट्स लिखना है, கொடுக்கிற அந்த பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணணும்। तो उन पॉइंटों को आप लिखना है। வசனங்களையும் கண்டிப்பா நீங்க நோட் பண்ணி எழுதி எடுக்கணும்। तो उस वचनों को आप कौन सा वचन है उसको भी आप नोट कर लेना है। இந்த கேம்ப்ல ஃப்ரீ நேரம் கிடைக்கும் போது அதை தியானம் பண்ணணும்। तो जब कभी इस कैंप में आपको समय मिलता है फिर एक बार उसको अध्ययन करना है। உங்க ஊர்ல ஃபீல்டுக்கு போன பிறகு அதை கண்டிப்பா நீங்க நினைவுபடுத்தணும்। तो फिर एक बार अपने गांव अपने फील्ड जाने के बाद फिर एक बार उसको दोहराना। காரணம் நம்ம ஊழியம் செய்வது தேவனுக்காக, क्योंकि हम सेवा करते हैं प्रभु के लिए। அவரையே சந்தோஷப்படுத்தலனா அந்த ஊழியம் ஃபெயிலியர் ஆயிடும்। यदि उनको आप खुशी नहीं दिलाते हैं आपकी सेवा से क्या लाभ है? தேவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி ஊழியம் செய்வது எப்படி? तो परमेश्वर को खुशी दिलाते हुए सेवा कैसे करना है? நம்பர் 1, सबसे पहला पॉइंट, நான் தேவனுடைய ஊழியன் என்று मैं परमेश्वर के दास करके அழைப்பில் உறுதியாக நில்லுங்கள்। आपकी बुलाहट में स्थायी रहना है। நான் தேவனுடைய ஊழியன் என்று मैं परमेश्वर के दास करके அழைப்பில் உறுதியாக நில்லுங்கள்। अपने बुलाहट में स्थायी रहना है।
கர்த்தர் கொடுத்த அழைப்பு மிக முக்கியமானது. जो बुलाहट परमेश्वर ने दिया बहुमूल्य है. ஊழியத்திற்காக அழைத்தவர் தேவன். जो आपको बुलाया हुआ है वो परमेश्वर खुद है. உங்களுக்கு கொடுத்த ஊழிய அழைப்பிலே உறுதியாக நில்லுங்கள். तो आपको जो प्रभु ने बुलाहट दिया उसमें स्थायी रहना है. எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அழைத்த ஊழியத்தில் உறுதியாக நில்லுங்கள். जो कितने बड़े समस्या क्यों न हो, जिस बुलाहट में खड़े होने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया उस पर तत्पर रहना है. எவ்வளவு விதமான போராட்டங்கள் வந்தாலும் ஊழியத்திலே கர்த்தர் அழைத்த அழைப்பில் உறுதியாக நில்லுங்கள். तो कितने बड़े संघर्ष आने के बावजूद आप जो परमेश्वर ने बुलाया उस पर आप खड़े रहना है. ஊழிய அழைப்பில் உறுதியாக நிற்க ஒரு வழி இருக்கிறது. तो यदि उसमें स्थायी रहने के लिए एक अच्छा मौका है. நான் பரலோகத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு ஊழியன் ஸ்டாஃப் என்கிறதை மறந்துவிடக் கூடாது. आपका मन में हमेशा इस विचार होना है मैं स्वर्ग के ओर से नियुक्त किया हुआ सेवक हूं. ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்க்கு எப்பவுமே ஒரு பெருமை உண்டு. तो सरकार में काम करने वालों को हमेशा घमंड होता है. நான் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்டவன். उन लोग बोलते हैं मैं सरकारी नौकरी करने वाला हूं. நமக்கு ஒரு பெருமை உண்டு. हम लोग को भी एक घमंड है. பரலோகத்திற்காக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு பரலோக ஸ்டாஃப். क्योंकि मैं भी स्वर्ग के ओर स्वर्ग के लिए नियुक्त किया हुआ एक सेवक हूं. தேவனுடைய ஸ்டாஃப். क्योंकि मैं प्रभु का सेवक हूं. அந்த சந்தோஷம் உள்ளவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். उस तरह से खुश रखने वाला हालेलुया बोलेंगे. தேவன் நம்மை நியமித்திருக்கிறார். जो प्रभु हमें और नियुक्त किया गया. அழைப்பில் உறுதியாய் நிற்பதற்கு ஒரே வழி. तो अपने बुलाहट में स्थायी रहने के लिए एक ही रास्ता है. இந்த ஊழியத்திற்கு, इस सेवकाई के लिए, நீங்கள் செய்கிற இந்த ஊழியத்திற்கு जो सेवा अभी आप कर रहे हैं उस सेवकाई के என்னை लिए நியமித்தது मुझे ठहराया गया. தேவன் என்று உறுதியாக நில்லுங்கள். सिर्फ परमेश्वर का इस बात में आप अटल रहना है. யோவான் சுவிசேஷம் तो यूहन्ना सुसमाचार 12ஆம் அதிகாரம் उसकी 12वां अध्याय 26ஆம் வசனம். उसका 26वां वचन. यूहन्ना सुसमाचार उसकी 12वां अध्याय उसका 26वां वचन. यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा. यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा. ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால், यदि कोई मुझे सेवा करेगा என்னை பின்பற்ற கடவன். तो मुझे और मेरे पीछे होने पाए. ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவனானால், यदि कोई मेरे लिए सेवा करेगा तो என்னை பின்பற்ற கடவன். तो मेरे पीछे होने पाए. நான் எங்கே இருக்கிறேனோ जहां मैं हूं அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான். वहां मेरे दास भी रहेगा. நான் எங்கே இருக்கிறேனோ जहां मैं हूं அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான். मेरे दास भी वहां पर रहेगा. ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால், यदि कोई मुझे सेवा करेगा அவனை பிதாவானவர் கனம் பண்ணுவார். उनको पिता ने आदर करेगा. இந்த வசனம் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது, எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவன் ஆனால். तो इस वचन बार बार इस शब्द को इस्तेमाल करता है. यदि कोई मुझे सेवा करेगा அன்பான மிஷனரிகளே, இந்த வார்த்தை கவனிங்கள். எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவன் ஆனால். तो मेरे प्यारे मिशनरी भाई लोग ध्यान से सुन लीजिए. यदि कोई मुझे सेवा करेगा இந்த வசனம் பணத்திற்கு ஊழியம் செய்கிறவனை சொல்லவில்லை. इस वचन जो पैसा के लिए सेवा करता है उनके बारे में नहीं. தன்னுடைய பெயரை புகழ்வதற்காக, விளம்பரப்படுத்துவதற்காக ஊழியம் செய்கிறவர்களை இந்த வசனம் சொல்லவில்லை. जो अपने नाम को बड़ा करने के लिए, अपने नाम को बड़ा दिखाने के लिए सेवा करते हैं उन्हीं को नहीं. சபைக்கு வருகிற நாம் சந்திக்கிற ஜனங்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக ஊழியம் செய்கிறவர்களை இந்த வசனம் சொல்லவில்லை. जो मंडली में आने वाले, कलीसिया में आने वाले विश्वासी को सिर्फ खुशी दिलाना है करके उस विचार से सेवा करने वालों को नहीं. இயேசு நேரடியாக சொல்கிறார், எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவனானால். यीशु सीधे बोलता है यदि कोई मुझे सेवा என்னை करेगा பின்பற்று. तो मेरे पीछे होना. நான் எங்கே இருக்கிறேனோ जहां मैं हूं எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவனும் जो मुझे सेवा करता है அங்கே இருப்பான். वहां पर मेरे साथ தேவன் रहे. நம்மை விட்டு விலகுவதில்லை. तो परमेश्वर हमको छोड़कर जाने वाला नहीं. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் செய்தால் இயேசு நம்மை தனியே விடுவதில்லை. तो यदि यीशु को आप सेवा करेंगे, यीशु आपको अकेला कभी नहीं छोड़ता. நாம் கடந்து போகிற அத்தனை ஊழிய பாதையிலும் நம்ம கூட கர்த்தர் இருப்பார். जो जहां कहीं सेवकाई के रास्ता का हर
रास्ता में पणत्तिरका- यीशु आपके साथ आएगा। பணத்திற்காக ஊழியம் செய்கிறவர்களை காப்பி அடிக்க வேண்டாம். जो पैसा के लिए सेवा करते हैं उनके कापी मत कीजिए। தன்னுடைய பெயரை பப்ளிசிட்டி பண்ணுவதற்காக படுகிற பிரயாசப்படுகிற ஊழியர்களை காப்பி அடிக்க வேண்டாம். जो अपने नाम को बढ़ाने के लिए जो प्रयास करते हैं उनके सेवा को पीछे मत कीजिए। இந்த உலக மனுஷனை எல்லாம் சந்தோஷப்படுத்துகிற ஊழியர்களை காப்பி அடிக்க வேண்டாம். जो इस दुनिया के मनुष्य को खुशी दिलाने के लिए उन्हीं के पीछे जाने वाला सेवक को आप पीछे मत कीजिए। நம் கூட நம்ம ஊழியத்துல இயேசு கூட இருக்க வேண்டுமானால் यदि यीशु हमारा सेवकाई में हमारे साथ रहना तो இயேசுவுக்கு ஊழியம் செய்வோம். यीशु के लिए हम सेवा करना। அவருக்கு ஊழியம் செய்தால் यीशु के लिए यदि आप सेवा करेंगे அவர் உங்களை கனப்படுத்துவார். वो आपको आदर करेगा। அவர் உங்களை கனப்படுத்துவார். वे आपको आदर करेगा। வேத புத்தகத்தில் அகாஸ்வேரு என்ற ஒரு ராஜாவுக்கு तो इस बाइबल में अगास्वेरू करके एक राजा के बारे में हम पढ़ते हैं। மொர்தெகாய் என்ற ஒரு ஊழியக்காரன் एस्तर के किताब में मुर्दगाई नाम के कर्मचारी था ஊழியம் செய்தபோது और उस वहां पर सेवा कर रहा था। தன்னுடைய சொந்த குதிரையை, तो अपने खुद अपने घोड़ा को, தன்னுடைய சொந்த ராஜ கிரீடத்தை, तो अपने मुकुट को, தன்னுடைய சொந்த ராஜ வஸ்திரத்தை तो अपने राजा की उस कपड़ा को கொடுத்து கனம் பண்ணக்கூடிய மனம் இருக்குமானால் तो यदि उस राजा अपने कर्मचारी को अपने सारे बातों को देकर आदर कर सकता है तो ஒரு உண்மையான ஊழியனுக்கு ஒரு ராஜாவே தன்னுடைய வஸ்திரத்தை, தன்னுடைய ராஜ கிரீடத்தை, தன்னுடைய பிரயாணம் பண்ணுகிற குதிரையை கொடுத்து கனம் பண்ண மனம் இருக்குமானால் एक अच्छे कर्मचारी को यानी मुर्दगाई को उस देश का राजा अपने कपड़ा, अपने मुकुट, अपने यात्रा करने वाला घोड़ा को दे सकता है तो இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையாய் ஊழியம் செய்கிற ஊழியர்களை यदि यीशु प्रभु के लिए सच्चे दिल के साथ सेवा करने वालों को நிச்சயம் கனம் பண்ணுவார். जरूर प्रभु आदर करेगा। உங்கள் சோர்வுகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறுவதாக. तो आपकी हर एक नाराज थकावट दूर होने पाए यीशु के नाम से। எல்லா டிப்ரெஷன்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறுவதாக. यदि मन की डिप्रेशन आपके दिल में है तो यीशु के नाम से दूर होने சகல पाए। ஸ்ட்ரெஸ் மைண்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறுவதாக. आपके भीतर या मनुष्य के तनाव यीशु प्रभु का नाम से दूर होने पाए। நல்ல கையை தட்டி சந்தோஷமா சொல்லுங்க, நான் இயேசுவுக்கு ஊழியம் செய்கிறவன். अच्छा से ताली बजाकर बोलिए, मैं यीशु को सेवा करने वाला நான் हूं। இயேசுவுக்கு ஊழியம் செய்கிறவன். मैं यीशु को सेवा करने वाला हूं। நான் தைரியமா சொல்லுவேன், நான் இயேசுவுக்கு ஊழியம் செய்கிறவன். मैं हिम्मत के साथ मैं बोल सकता हूं, मैं मेरे प्रभु यीशु के लिए मैं सेवा எனக்கு करता हूं। தேவன் கொடுத்த அந்த ஊழிய பகுதியை நான் இயேசுவுக்காக ஊழியம் செய்கிறவன். जो प्रभु मेरे हाथ में दिया सेवकाई को मैं प्रभु के लिए मैं करता हूं। 2 பேதுரு 1:10 இப்படி சொல்லுகிறது. दूसरा पत्रस की पत्री उसका पगला अध्याय उसका 10वां वचन इस तरह से बतलाता है। தேவன் உங்களை அழைத்த அழைப்பில் மாத்திரம் जो परमेश्वर आपको बुलाया उस बुलाहट में உறுதியாய் நிற்பதற்கு ஜாக்கிரதையாக இருங்கள். उसी में अटल रहने के लिए होशियार रहना। அடுத்தவர்கள் ஊழியம் செய்வதை காப்பி அடிக்க வேண்டாம். दूसरा कोई सेवक कैसे सेवा करता है उसको आप कॉपी मत कीजिए। நமக்கு தேவன் கொடுத்த ஊழியத்திலே உறுதியாக நிற்கும்படி ஜாக்கிரதையா இருப்போம். आपको प्रभु जो सेवा दिया है उसको सही तौर से करने के लिए अटल रहना। அப்படி செய்கிறவர்கள் இடறி விழுவதில்லை. जो वैसे करने वाले कभी टोकर नहीं पाते हैं। அவரவருக்கு கொடுத்த ஊழிய அழைப்பில் உறுதியாய் நிற்கிற ஒருவனை கர்த்தர் இடறி விழ விடவே மாட்டார். जो अपने बुलाहट में स्थायी रहकर सेवा करता है वे उसको कभी ठोकर खाने के लिए प्रभु मौका नहीं देता। உங்களுக்கு கொடுத்த தேவனுடைய அழைப்பிற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். जो बुलाहट आपके लिए प्रभु दिया है उसके लिए मैं प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देता हूं। தேவன் கொடுத்த அழைப்பில் உறுதியாக நில்லுங்கள். जो परमेश्वर ने आपको दिया उस बुलाहट में अटल रहना। எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சோர்ந்து போக வேண்டாம். कितने बड़े समस्या क्यों न हो आपके मन नाराज न होने पाए। உங்களை சூழ்ந்து பயம் இருந்தாலும் சோர்ந்து போக வேண்டாம். आपके घेरा हुआ डर से आप चिंता मत कीजिए। உங்களை யாரெல்லாம் மிரட்டினாலும் நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டாம். जो आपको धमकी दिया उन बातों को लेकर आप डरने की आवश्यकता नहीं। தேவன் உங்களுக்கு தந்த ஊழிய அழைப்பிலே உறுதியாக நில்லுங்கள். जो प्रभु आपके लिए दिया है उस बुलाहट में आप अटल रहना। உங்களை ஊழியத்திலே நியமித்தது மனிதன் அல்ல தேவன் என்பதிலே உறுதியாக நில்லுங்கள். जो आपका सेवकाई में टकराया वो एक मनुष्य नहीं है वो परमेश्वर है। ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமாய் ஒரு ஊழியத்தை நாம் செய்ய கர்த்தர் பலப்படுத்த போகிறார். तो परमेश्वर के लिए धूम दिखाने वालों को प्रभु आदर करता है। இந்த உலகத்திலே इस दुनिया में ஜனங்களை தன் பக்கம் இழுக்கக்கூடிய दो लोगों को अपने पास आकर्षण करने वाले
புதிய ஊழியங்கள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது. बहुत सारे नए नए सेवकाई निकलते रहता है. இயேசுவின் பக்கம் சேர்க்க வேண்டிய ஊழியர்கள், जो यीशु के पास लोगों को वहां पर बटोर करना था, ஊழியர்கள் பக்கம் ஜனங்களை இழுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். लेकिन अपने सेवक लोगों को अपने पास बटोरने के काम शुरू कर लिया. அப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை காணும்போது, यदि उस तरह के सेवा को जब कभी हम அப்படிப்பட்ட ஊழியர்களை காணும்போது, यदि उस तरह के सेवक लोगों को जब हम देखते हैं, அப்படிப்பட்ட உபதேசங்களை காணும்போது उस तरह के उपदेश को हम देखने के समय குழம்பி விடக்கூடாது. आप अपने मन में मन नहीं घूमना है. வேதம் சொல்கிறது, तो बाइबल बतलाती है, நம்முடைய சிலுவையில் அறையப்படாத வேறொரு இயேசுவை பிரசங்கிக்கிறார்கள். जो क्रूस पर नहीं मारा गया है उस यीशु को उन लोग प्रचार करते हैं. நாம் பெற்றுக்கொண்ட பரிசுத்த ஆவி அல்லாத வேறொரு ஆவியை கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள். जो पवित्र आत्मा को हम लोग ने पाए उसको छोड़कर दूसरा आत्मा को प्रचार करते हैं. நாம் பிரசங்கிக்கிற பரலோகத்திற்கு கொண்டு போகிற அந்த இடுக்கமான வாசலை தவிர வேறொரு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிற மக்கள் இருக்கிறார்கள். जो स्वर्ग को ले जाने वाले सुसमाचार की फाटक के बारे में हम लोग प्रचार करते हैं, उसको छोड़कर दूसरा सुसमाचार को लोग प्रचार करते हैं. கலாத்திய சபைக்கு जो गलाती उसी मंडली को அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதும் பொழுது, दो प्रेरित पौलुस ने लिखता है, கலாத்தியர் वो गलातियों के पत्री 1ஆம் அதிகாரம் उसकी पहला अध्याय 6ஆம் வசனம், उसका 6वां अध्याय को पढ़िएगा. बड़ी गलातियों पत्ता- के पत्री उसका पहला अध्याय 6वां वचन, 6:10, 1ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தையும் 10ஆம் வசனத்தையும் படியுங்கள். उसका 6 और 10वां वचन को पहला अध्याय का. मुझे आश्चर्य हुआ कि हाँ, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया हाँ, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर हाँ, और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे. हम्म, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ हाँ, या परमेश्वर को? हाँ, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना हाँ। चाहता हूँ? हम्म, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता. हाँ. தேவன் தராத புதிய சுவிசேஷத்திற்கு நேராக மக்களை வசியம் பண்ணுகிறார்கள். जो सुसमाचार उसको प्रभु नहीं दिया, वैसे एक नए सुसमाचार के ओर लोगों को मोड़ने के काम को करते हैं. இயேசு கற்றுத்தராத லகுவான உபதேசங்கள் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. जो यीशु प्रभु नहीं सिखाया वैसे बिना और रस के साथ रहने वाले उपदेश को उन लोग सिखाते हैं. அதையெல்லாம் காணும்போது நமக்கு பெரிய குழப்பமாக இருக்கிறது. उस सब को देखने के समय हमारा मन में घूम जाता है. உண்மையான ஊழியம் செய்பவர்களுக்கு எந்த மரியாதையும் இல்லை. जो सच्चे सेवा करते हैं कभी कभी उसको आदर ही नहीं मिलता. தேவனுக்கு உண்மையாய் தியாகமாய் பாடுபட்டு கர்த்தருடைய பாதையில பயணித்து ஊழியம் செய்கிறவனுக்கு இந்த உலகத்தில் மரியாதை இல்லை. जो कभी कभी प्रभु जो रास्ता रखा है कठिन रास्ता में दुख पोते हुए उसी रास्ता में सेवा करने वालों को इस दुनिया में कभी कभी आदर उतना नहीं मिलता. இயேசு கற்றுத்தராத புதிய டெக்னிக்குகளை எல்லாம் அப்ளை பண்ணி பப்ளிசிட்டி பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய விதவிதமான ஊழியங்களை செய்கிறவர்களுக்கு நிறைய மரியாதை இருக்கிறது. जो दूसरे ढंग से जो यीशु मसीह ने नहीं सिखाया उस तरह की टेक्निक को इस्तेमाल कर सुसमाचार सुनाने वालों को बहुत मान मर्यादा मिलता. நீங்கள் குழம்பி போக கூடாது. तो आपके मन न घूमना. இந்த வேதவசனம் சொல்லுது, பவுலடியார் எழுதுகிறார், तो पौलुस यहाँ पर वचन में लिखता है, நான் குழம்பி போக கூடாது. तो मेरा मन नहीं घूमना. நான் யாரை பிரியப்படுத்த ஊழியம் செய்கிறேன்? मैं जिसको पसंद करने के लिए सेवा करता हूँ, மனிதனையா தேவனையா? जो मनुष्य परमेश्वर. இந்த முதல் இந்த மிஷனரி கேம்ப்ல ஆண்டவர் உங்களுக்கு தெளிவாக கேட்கிறார், மனுஷனை பிரியப்படுத்த வந்தீர்களா தேவனை பிரியப்படுத்த வந்தீர்களா? इस मिशनरी कैंप का पगला दिन में पगला सेशन में प्रभु आपसे सीधा एक प्रश्न पूछने के लिए चाहता है, क्या आप मनुष्य को पसंद करते हैं या प्रभु को पसंद करते हैं? தேவனை பிரியப்படுத்த வந்திருந்தால், यदि आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, அந்த वचन தெளிவாய் சொல்கிறது, उस वचन और एकदम फर्स्ट रूप से कहता है, நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன். मैं प्रभु को सेवक हूं. மனுஷனை பிரியப்படுத்த வந்திருந்தால், यदि मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आप आए हैं तो தேவனுடைய ஊழியன் அல்ல, आप परमेश्वर के दास नहीं है. தேவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்த, हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आए हैं தேவனை பிரியப்படுத்த और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, ஊழியம் செய்கிறவன் மட்டும்தான் तो वैसे ही सेवा करने वाला क्रिस्तु- उन्हीं लोग, கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன். वे सिर्फ प्रभु के दास लोग. ஆகவே इसलिए இந்த உலகத்துல விதவிதமான ஊழியங்களையும் ஊழியர்களையும் கண்டு நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டாம். इस दुनिया में भिन्न तरीका से कई तरह के सेवक और सेवकाई हो सकता, उसको देखकर आप नहीं घूमना है, मोड़ना नहीं. தேவன் தந்த ஊழிய அழைப்பில் உறுதியாக நில்லுங்கள். जो परमेश्वर आपको दिया उस बुलाहट में अटल रहना. ஒருவேளை உங்களுக்கு நல்ல நிலையான வருமானங்கள் தடைபடலாம். शायद हो सकता है आपको जो मिलना चाहिए आर्थिक तौर से
उसमें कमी घटी हो सकता है। எதிர்பார்க்க அளவுக்கு வருமானங்கள் வராமல் இருக்கலாம். जो आपको आमदनी या आर्थिक बातों में कमी घटी शायद हो सकता है। பொருளாதார விஷயங்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் பண பிரச்சனைகள் நமக்கு வந்து ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம். तो आर्थिक बातों में ऊंचे नीचे हो सकता है। அப்படி வரும்போது நீங்கள் ஊழிய அழைப்பில் உறுதியாக நில்லுங்கள். लेकिन उस संदर्भ में भी आप अपने बुलाहट में स्थायी रहना। வருமானங்கள் குறையும் போது நம்ம நினைக்கிற காரியங்கள் செய்ய முடியாமல் பண விஷயத்திலே கஷ்டங்கள் வரும்போது சோர்ந்து போக கூடாது. जो आमदनी में कम होता है उस वक्त में जो हम चाहते हैं उसको नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से आपके मन में नाराजपन இந்த नहीं आना। ஊழியத்திற்கு அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் என்பதை விசுவாசத்தோடு அறிக்கை செய்யுங்கள். जो परमेश्वर जिन्होंने आपको बुलाया वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। பிலிப்பியருக்கு 4ஆம் அதிகாரம் 11 முதல் 13 வரை பவுல் எழுதும் பொழுது तो फिलिपियों के पत्री उसको 4 अध्याय 11 से 13 तक जो पौलुस लिखने के समय, பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 11 முதல் 13 வாசிக்கும் போது तो फिलिपियों के पत्री 4 का 11 से 13 तक हम पढ़ने के समय, நான் குறைச்சல் எனக்கு குறைவுகள் வரும்போது பவுல் எழுதுகிறார், குறைவுகள் வரும்போது मुझे कमी घटी आने के समय நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன். तो मैं उसी में चिंता नहीं करता हूं। எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் जो किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, மனரம்யமாய் வாழ கற்றுக்கொண்டேன். तो मेरे मन को अपने नियंत्रण में रखने के लिए मैं सीखा हूं। காசு அதிகமா இருக்கும் போதும் यदि पैसा ज्यादा रहता तो, காசு குறைவாக இருக்கும் போதும் यदि पैसा कम रहता तो மனரம்யமாய் வாழ கற்றுக்கொண்டேன். तो मेरा मन को एक नियंत्रण में रखने के लिए मैं सीखा हूं। எனக்கு தாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும், तो मुझे नीचे जाने के लिए भी मालूम है, வாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும். मुझे ऊपर में कैसे रहना वो भी मालूम இந்த है। வசனத்தை பாருங்கள், எவ்விடத்திலும் எல்லாவற்றிலும் तो कहीं भी किसी भी बात में भी மன திருப்தியோடு வாழ எனக்கு தெரியும். तो मन के अंदर एक तृप्त के साथ जीने के मैं सीखा हूं। பட்டினியா இருக்கவும் தெரியும், मुझे भूखे रहने के लिए भी मालूम, நல்ல வயிறு நிறைய பரிபூர்ணமாய் சாப்பிடவும் தெரியும். अच्छा से पेट भरकर खाने के लिए भी मालूम। இதெல்லாம் கர்த்தர் என்னை போதித்தார் என்று ये सारे बातों को प्रभु मुझे सिखाया करके पौलुस சொல்வது लिखता है। சாதாரண ஒரு பாஸ்டர் அல்ல. ये जो लिखा है वो साधारण एक पास्टर नहीं है। இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிறகு तो यीशु प्रभु के पास இந்த தேசத்தை அசைத்த ஒரு மிஷனரி பவுல் எழுதுகிறார். जो यीशु प्रभु के बाद और इतिहास में देशों को हिलाया தேவன் पौलुस என்னை लिखता है। தேவன் என்னை போதித்தார் என்று. तो प्रभु मुझे सिखाया நல்ல करके, சாப்பாடு கிடைக்கும் போது சந்தோஷத்தோடு சாப்பிடவும் தெரியும். अच्छा भोजन मिलने के समय पेट भरकर खाने के लिए भी मालूम। ஒருவேளை கிறிஸ்துவுக்காக பட்டினி கிடக்க நேர்ந்தால் அதுவும் எனக்கு தெரியும். यदि मसीह के चलते भूखे रहना उसको भी मुझे मालूम। இந்த நேரத்தில் நான் மனரம்யமாய் இருப்பேன், तो अपने मन को नियंत्रण में मैं रखूंगा, நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன், मैं हमेशा खुशी के साथ रहूंगा, நான் திருப்தியாக இருப்பேன். तृप्त के साथ मैं रहूंगा। பவுல் எழுதுகிறார், தீமோத்தேயுக்கு எழுதுகிறார், पौल तीमुथियुस को लिखता है, உலகம் நம்முடையதல்ல, तो इस दुनिया हमारा नहीं है, உலகத்துல ஒன்று கொண்டு வரவும் இல்லை, हम दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए हैं, ஒன்று கொண்டு போவதும் இல்லை. जाने के समय कुछ लेकर नहीं जाएंगे। சாப்பிட ஆகாரமும் यदि खाने के लिए भोजन, உடுக்க நல்ல ட்ரெஸ்ஸும் கிடைத்தால் போதும், यदि पहनने के लिए वस्त्र मिलेगा काफी है, திருப்தியாக இருப்போம். तो उसी में हम पूरे तृप्ति के साथ हम சொன்னது सेवा। பெரிய பாஸ்டர் பவுல். तो बहुत बड़ा पास्टर जी है पौलुस। உண்ண ஆகாரமும் तो खाने के लिए खाना, உடுக்க உடையும் यदि पहनने के लिए वस्त्र இருந்தால் इतना, திருப்தியாக இருப்போம். और इसमें हम तृप्त हो जाएंगे। நமக்கு ஆகாரத்திலே குறை வரும்போது, यदि जब हमको खाने के लिए कमी होता है, பணத்திலே குறை வரும் பொழுது, यदि पैसा में कमी होता है, சாத்தான் நம்மை குழப்ப பார்ப்பான், शैतान ने हमारे दिमाग को घुमाने के लिए कोशिश நம்மை करेगा, சோர்வடைய ட்ரை பண்ணுவான். तो हमें नाराजपन में डालने के लिए कोशिश करेगा। உறுதியாக நில்லுங்கள், आप स्थिरता के साथ खड़े என்னை रहना। அழைத்தவர், जो मुझे बुलाया, இந்த ஊழியத்திற்கு என்னை அழைத்தவர் जो इस सेवकाई के लिए मुझे बुलाया, மரண பரியந்த நடத்துவார், दो मुझे मृत्यु के अंत तक मुझे ले மரண जाएगा, பரியந்த நடத்துவார். दो मृत्यु के दिन तक मुझे ले चलेगा। அழைப்பில் உறுதியாக நில்லுங்கள். तो आप अपने बुलाहट में स्थायी रहना। நேசிக்க வேண்டிய ஜனங்கள் எல்லாம் நம்மை வெறுக்கலாம், जो आपसे प्रेम करने वाले लोग भी आपको नफरत कर सकते हैं, யார் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுமோ அவங்க நமக்கு துன்பங்களை தரலாம். जो हमें सहायता देने वाला होना चाहिए था लेकिन हमारे लिए समस्या बन जाते हैं। வெறுக்கப்படும் போதும் எதிர்க்கப்படும் போதும் துன்புறுத்தப்படும் போதும் जो- தேவன் அழைத்ததிலே உறுதியாக நில்லுங்கள். जो आपके विरोध में
वो तनाव को लाते हैं आपके बीच में और रुकावट के रुख में आते हैं, आप स्थायी रहना है। யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 18 19 இப்படி சொல்கிறது. तो उसका 18 19 इस तरह से बतलाता है। வாசித்து பாருங்கள். उसका 15 का 18 19 पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 का 18 और 19। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। உலகம் உங்களை பகைக்கும் போது சோர்ந்து போக வேண்டாம். यदि संसार आपके ऊपर बैर रखने के समय आप मन नाराज नहीं होना है। உலக மனிதர்கள் உங்களை வெறுக்கும் போது நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டாம். यदि संसार के लोग आपके विरोध में खड़े रहने के समय आपके मन नाराज नहीं होना है। ஊழியத்தை செய்ய வேண்டிய தன் சீடர்களுக்கு இயேசு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். जो सेवा करने के लिए चेले लोग आए थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने நீங்கள் सिखाया। ஆண்டவருக்கு உண்மையாய் ஊழியத்தை செய்யும் போது यदि आप सच्चे दिल के साथ प्रभु के लिए सेवा करने के समय பலர் உங்களை பகைப்பார்கள், விரோதிப்பார்கள், வெறுப்பார்கள். बहुत लोग आपके ऊपर बैर रखेंगे, विरोध करेंगे, आपके सामने आएंगे। அந்த சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு வரும்போது उस परिस्थिति में உங்களை பகைப்பதற்கு முன்பு உங்கள் குருநாதர் இயேசுவை பகைத்தது என்று நீங்கள் அறியுங்கள். तो आपके विरोध में बैर रखने के पहले जो आपके मालिक यीशु के विरोध में उन लोग बैर रख चुका है, इसको आप जानना है। இந்த வார்த்தை எழுத காரணம் என்ன? इसको इस वचन को क्यों लिखा है? உலகம் நம்முடையதல்ல. इस दुनिया हमारा नहीं है। இந்த உலகத்தை ஆண்டவர் படைத்து इस दुनिया को प्रभु ने सृष्टि किया, ஆதாமுடைய கையில் ஆண்டு கொள்ள கொடுத்தார். ये आदम के हाथ में प्रभु ने दिया है। இந்த உலகத்தில் சகல சிருஷ்டிகளுக்கும் பெயர் போட்டதே ஆதாம் தான். इस सारे सृष्टि को नाम रखा हुआ आदम था। மனிதனுடைய கையில் தான் உலகம் இருந்தது. तो मनुष्य के हाथ में ही इस दुनिया था। நம்முடைய கையில் இருக்கிற ஒரு விலை உயர்ந்த பொருளை இன்னொரு திருடன் வந்து ஏமாற்றி எடுத்துக்கொண்டு போவது போல, तो हमारे हाथ में जो बहुमूल्य बात है तो चोरी करने वाला और धोखाबाजी के रूप में हमारे हाथ से जैसे छीन लेता है, वैसे ही தேவன் ஆசீர்வாதமாய் படைத்த இந்த உலகம், दो परमेश्वर ने आशीष में सृष्टि किया इस संसार को, மனிதனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இந்த உலகம், दो इस मनुष्य के आधीन में रखा हुआ था इस संसार को, ஏவாளை ஆதாமை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி சாத்தான் வாங்கி கொண்டு போய் விட்டான். तो जैसे दिमाग को घुमाकर ब्रेन वॉश करते हुए उसका हाथ से उसको छीन लिया। எப்போது தேவனோடு நெருக்கமாய் இருந்த ஆதாம் ஏவாள் சாத்தானுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார்களோ, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में रहने वाला आदम और हव्वा ने जब शैतान के ओर अपने कान को मोड़ा, நம்முடைய கையில் இருந்த இந்த உலகம், तो जो हमारे हाथ में था वो संसार பிசாசின் கையில் போய்விட்டது. तो शैतान के हाथ में चला ஆகவே गया। தான் இயேசு அவனுக்கு கொடுத்த பிசாசு கொடுத்த பெயர் உலகத்தின் அதிபதி. तो इसलिए शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने एक नाम दिया गया संसार की हाकिम। உலகம் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது. तो इस धरती इस पूरे संसार और उसी के अंतर्गत में है। இப்ப நீங்க பார்க்கிறது உலகத்தில் உள்ள சகல மேன்மைகளும் பிசாசின் கையில் இருக்கிறது. जो इस दुनिया का सारे आदर किसके हाथ में है? ஆகவே தான் शैतान के हाथ में है। இயேசுவை பார்த்து சாத்தான் கேட்டான், எனக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போனா இதெல்லாம் நான் தரலாம்னு. तो इसलिए शैतान यीशु के पास आकर क्या पूछने लगा? यीशु मसीह यदि मुझे आराधना करेंगे सारे बातों को आपको मैं दूंगा। உலகத்தில் உள்ள மேன்மைகளை எல்லாம் சாத்தான் சொன்னான், எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு தான் கொடுப்பேன்னு. तो शैतान ने यीशु से कहा, पूरे दुनिया का आदर को दिखाकर जो जिससे मैं प्रसन्न रहता हूं उसको मैं देता हूं करके शैतान ने यीशु से நான் பேச कहा। எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? तो जो मैं कहता हूं कितने लोग समझते हैं? இந்த உலகம் இப்போது சாத்தான் கையில் இருக்கிறது. इस दुनिया इस संसार अभी किसके हाथ में है? அவனுக்கு இஷ்டமானபடி வாழ்கிறவர்களுக்கு தான் கொடுப்பான் எல்லாத்தையும். जो जिसके प्रसन्न शैतान को प्रसन्न करने वालों को ही इस धरती को देगा। தேவனுடைய அழைப்பில் உறுதியாக நில்லுங்கள். लेकिन परमेश्वर के उस बुलाहट में आप स्थायी रहने के समय, நம்மை அழைத்தது இயேசுனா, तो जो यीशु प्रभु हमें बुलाया उनके नाम पर, சாத்தான் நிச்சயம் நெருக்கடிகள் தருவான். तो जरूर शैतान आपको कुछ समस्या संघर्ष को लाएगा। இயேசுவுக்கு எவ்வளவு நெருக்கடி கொடுத்தான், तो यीशु मसीह को उतना संघर्ष दिया, நமக்கு கண்டிப்பா நெருக்கடிகள் உண்டு. हमको करेगा कि नहीं करेगा? நமக்கு உபத்திரவங்கள் உண்டு. तो हमारे लिए इस दुनिया में उपद्रव होगा। இயேசு சொன்ன, நான் உலகத்தான் அல்ல, जो यीशु ने कहा मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, நான் உலகத்தான் அல்ல, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, என்னுடைய பிள்ளைகள் உலகத்தான் அல்ல, मेरे लोग भी इस दुनिया के लोग नहीं है, நான் விசுவாசி
விசுவாசத்தோடு பிரசங்கிக்கிறேன். मैं विश्वास के साथ प्रचार करता இந்த हूं. மிஷனரிகளில் ஒருவர் கூட உலகத்தான் அல்ல. तो यहाँ बैठे हुए मिशनरी लोग, आप कोई भी इस दुनिया का நம்ம नहीं है. எல்லாரும் இயேசுவுடையவர்கள். हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह का है. எவ்வளவு சாத்தான் தேடி வந்தாலும் நம்மிடத்தில் உலகம் இல்லை. तो हमारे अंदर संसार नहीं है, நாம் உலகத்தானா இருந்திருந்தால் உலகம் நம்மை நேசித்திருக்கும். क्योंकि हम संसारिक होने से संसार हमारे ऊपर प्रेम रख सकता था. ஏன் இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் நம்ம நேசிக்கவில்லை? क्यों सारे लोग हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं किया, प्रेम नहीं किया? சத்திய சுவிசேஷம் சொல்லிக் கொடுத்த போது ஏன் பவுலடியாரை கல்லெடுத்தெறிந்தார்கள்? जो सच्चाई सुसमाचार को सिखाने के समय पौलुस को क्यों पत्थर से लोग मारा? உண்மையான ஊழியம் செய்த போது ஏன் சிறையில் கொண்டு போட்டார்கள்? क्यों सच्चे सेवा करने के समय उसको पकड़कर जेल में डाला? இந்த உலகத்துக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகாதனால. क्योंकि इस दुनिया के संसार के साथ समझौता नहीं किया. ஒன்றை கவனியுங்கள். एक बात को सुन लीजिए, உண்மையான ஊழியக்காரன் உலகத்துக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக மாட்டான். एक सच्चे सेवक इस संसार के साथ समझौता नहीं करेगा. இந்த உலகத்தில் தான் நாம் ஊழியம் செய்கிறோம். इस दुनिया में ये हम सेवा करना है, இந்த உலகத்தின் சடங்குகளுக்கு நாம் ஒத்து போக மாட்டோம். लेकिन इस दुनिया की बातों में हम समझौता नहीं இந்த करेंगे. உலகத்தின் சிஸ்டங்களுக்கு நாம் ஒத்து போக மாட்டோம். इस दुनिया की रीति रिवाज के लिए हम हाथ नहीं बैठाएंगे. மற்ற உலக மனிதர்கள் போகிற அந்த ரூட்ல நம்ம போக மாட்டோம். तो बाकी लोग जाते हैं उस रास्ता में हम लोग पैर नहीं रखेंगे. அதனுடைய விலையேற பெற்ற ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுமா? उसके लिए जो प्रभु ने रखा है बहुत बहुमूल्य आशीष, क्या मालूम है? ஸ்தேவான் என்ற ஒரு ஊழியக்காரனை கல்லெடுத்து எறிந்து கொல்லுகிற நேரத்தில் स्तीफनुस नाम के एक सेवक को पत्थर से लोग मारने के समय தன்னுடைய சரீரத்தில் கல்லுகள் விழுந்து இரத்தமும் வேதனைகளும் வரும் நேரத்தில் तो पत्थर से चोट खाकर पूरा उसको खून बह रहा था. ஆவியிலே நிரம்பி ஸ்தேவான் பார்க்கிறார். तो आत्मा में भरकर स्तेफान ने देखा, தன்னுடைய உண்மையான ஊழியத்தை செய்கிற ஸ்தேவானுக்காக வானம் திறந்திருந்தது. तो जो उनके सच्चे सेवा करने वाले अपने दास के लिए प्रभु ने स्वर्ग को खोल कर रखा था. இரத்த சாட்சியாய் மரிக்க தயாராய் நின்ற ஸ்தேவானை வரவேற்க இயேசு கிறிஸ்து எழும்பி நின்றார். जो शहीद बनकर यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हुआ स्तीफनुस को स्वागत करने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग में खड़ा रहा था. சிங்காசனத்திலிருந்து கர்த்தர் எழும்பி நின்றார். दो अपने सिंहासन से प्रभु ने खड़े होकर उसको स्वागत करने के लिए तैयार था. வைராக்கியத்தோடு பிரசங்கிக்கிறேன். जो मैं धून के साथ प्रचार करता हूं, கடைசி மூச்சு வரை உலகத்துக்கு ஒத்து போக கூடாது. तो आखिरी दम रहने समय तक दुनिया के साथ समझौता नहीं करना. உலகத்தின் சிஸ்டங்களுக்கு ஒத்து போக கூடாது. इस दुनिया के रीति रिवाज के लिए हाथ नहीं बैठाना. உலக மனிதனுக்கு ஒத்து போக கூடாது. इस दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के लिए मन नहीं मोड़ना. நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் இயேசுவை மாத்திரம் சந்தோஷப்படுத்துறதா இருக்கணும். आपके पूरे जीवन में केवल यीशु को प्रसन्न करना. அப்படி ஒரு ஊழியத்தை நாம் செய்தால் उस तरह की सेवा यदि आप करेंगे எஜமான் சந்தோஷப்படுவார். तो हमारा मालिक खुश हो जाएगा, நமக்காக பரலோகம் திறக்கும். तो हमारे लिए स्वर्ग खोला जाएगा. ஒருவேளை நம்முடைய ஓட்டம் முடிகிற போது ஒரு மரண நேரம் வரும்போது जब हमारा दौड़ पूरा होने पर यदि खोने के समय आएगा या मृत्यु आएगा, தன்னுடைய உண்மையான ஊழியனை கர்த்தர் எழுந்து நின்று வரவேற்பார். जो मैं उनके लिए सच्चे सेवा किया है उस கைகளை दास को स्वागत करने के लिए प्रभु खड़ा रहे. ताली बजाकर प्रभु को கைகளை धन्यवाद. தட்டி நல்ல ஆண்டவரே ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். 2 கொரிந்தியர் 4:1 சொல்லுது. तो दूसरा कुरिन्थियों 4 का 1 बतलाता है, இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை நாங்கள் செய்கிறபடியால் तो इस तरह की सेवा को हम करने की वजह से தேவனுடைய இரக்கம் எங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும். दो प्रभु का दया हमारे लिए बहुत मिलता है. ஒருவேளை கவர்மெண்ட் சைடுல இரக்கம் கிடைக்காது. दो सरकार के लिए नौकरी करेंगे आपको दया नहीं मिलेगा. நம்முடைய சொந்த இரத்த உறவுகள் இருந்து இரக்கம் கிடைக்காது. जो हमारे साथ जन्म हुए हैं लहू से संबंधित लोगों से भी हमें दया नहीं मिलता. நம்ம ஊழியம் செய்யற அந்த சொந்த ஃபீல்ட்ல உள்ள மக்களுக்கு நம்ம நிறைய நன்மை செய்வோம், அங்கிருந்து இரக்கம் கிடைக்காது. जो अपने फील्ड में विश्वासी लोगों को ज्यादा आप सेवा करेंगे तो भी उन लोगों से आपको दया नहीं मिलता. ஆனால் தேவன் அழைத்த அழைப்பில் உறுதியாய் நின்றால் தேவனுடைய இரக்கம் கிடைக்கும். यदि आप उनके बुलाहट में अटल रहेंगे आगवे स्वर्गीय दया आपको मिलेगा. ஆகவே சோர்ந்து போவதில்லை. इसलिए कभी नाराज नहीं होना. தேவனுடைய இரக்கத்தை பெற்றிருக்கிற ஊழியர்கள் சோர்ந்து போவதில்லை. जो सेवक प्रभु को दया को प्राप्त करता है वे कभी नाराज नहीं होता. மனித உதவிகளை நம்பி இருக்கிற மக்கள் சோர்ந்து போவார்கள். जो दूसरों को सहायता के ऊपर भरोसा रखने वाला थक जाते हैं. எலியாவுக்கு அப்பத்தை இறைச்சியும் கொடுத்த காகம் ஒரு நாள் நின்று போனது. तो एलिया नबी को जो रोटी और दाखरस को ले आकर दिया कौवा एक दिन बंद हो गया. ஆனால் காக்கை குஞ்சுக்கு கூட தினமும் ஆகாரம் கொடுக்கிற தேவன் என்று மாறாதவர். तो कौवा को बच्चों को भी खिलाने वाला परमेश्वर
कभी नहीं बदलता। உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் தடுமாற்றம் வருகிறதோ உங்கள் அழைப்பில் உறுதியாக நில்லுங்கள். तो जहां कहीं आप डगमगाते हैं वहां पर आप अटल रहना है। உங்களை ஊழியத்திற்கு அழைத்த தேவன் என்பதிலே நிமிர்ந்து நில்லுங்கள். एक बात में आप अटल रहना है, जो परमेश्वर आपको बुलाया। ஒருவேளை உங்களை மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் தனிமைப்படுத்தலாம். जो बिना आपको समझने के बिना लोग आपको अलग कर सकते हैं। எல்லாரும் உங்களை கைவிட்டு விடலாம். सब कोई आपको छोड़ सकते हैं। நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன்னு சொன்னவங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாம இருக்கலாம். जो मैं आपको मदद करूंगा करके जो बोला था सब आपको छोड़ा होगा। நீ போ நான் உனக்கு கூட வருவேன்னு சொன்னவங்க வராமல் இருக்கலாம். आप जाइए आपके साथ मैं आऊंगा करके जो व्यक्ति कहा वो आपको छोड़कर भाग गया होगा। உண்மையான ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் ஒன்றும் கிடைக்காது. जो सच्चे सेवा करते हैं उनको ज्यादा लोग सहायता नहीं देते हैं। பல இடங்களில் தனிமையாய் நிற்க நேரிடலாம். तो कई बार वो अकेला रहना पड़ेगा। உங்கள் வாழ்வில் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் கடந்து போய் கொண்டிருந்தால் शायद आज भी आप अकेलापन में आप गए होंगे। தைரியமாய் சொல்லுங்கள், கர்த்தர் அழைத்த அழைப்பில் நான் உறுதியாக நிற்பேன். हिम्मत के साथ इस बात को अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, जो बुलाहट प्रभु ने मुझे दिया उसमें मैं स्थायी रहूंगा। எனக்கு எந்த தடுமாற்றமும் கிடையாது. तो मुझे डगमगाने वाला चीज कुछ नहीं है। ஏனென்றால் 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் क्योंकि दूसरे तीमुथियुस 4 अध्याय 16 17 வாசிக்கும் போது तो उसको 16 और 17 वचन को பவுல் என்ற அப்போஸ்தலன் இப்படி எழுதுகிறார். तो पौलुस करके जो प्रेरित इस तरह से लिखता है, ஒருவரும் என்னோடு கூட இருக்கவில்லை, एक जन भी मेरे साथ नहीं था, எல்லாரும் என்னை கைவிட்டார்கள். सब कोई मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया। யாரெல்லாம் என்னோடு கூட நிற்பார்கள் என்று நம்பினேனோ जो कोई मेरे साथ खड़ा रहेगा करके मैं सोच रहा था, அவர்கள் எல்லாம் என்னை கைவிட்டார்கள். तो सब कोई मुझे छोड़ दिया, கர்த்தரோ எனக்கு துணையாக நின்றார். लेकिन सिर्फ प्रभु मेरे साथ खड़ा था। Hallelujah. யாரெல்லாம் எனக்கு துணையாய் நிற்பான் நம்பினேனோ जो कोई मेरे साथ रहेगा करके मैं भरोसा रखता था, அவர்கள் எல்லாம் என்னை கைவிட்டார்கள். सब कोई मुझे त्याग दिया, கர்த்தரோ எனக்கு துணையாக நின்றார். परंतु प्रभु मेरे साथ रहा। என்னை விழுங்குவதற்கு கர்ச்சித்து நின்ற மனுஷன், जो मुझे निकालने के लिए उस तरह से गर्जने वाले सिंह, சிங்கத்தை போல கர்ச்சித்து நின்ற மனிதன் கையிலும் सिंह शेर जैसे गर्जने वाले लोग, என்னை விழுங்குவதற்கு சிங்கத்தை போல வாயை விரிவாய் திறந்து காத்திருந்த சாத்தானுக்கு ஒப்பு கொடுக்காமல், जो अपने मुंह खोलकर शेर के समान गर्जने वाले उस शैतान के हाथ में प्रभु ने मुझे कभी नहीं सौंपा, தேவன் எனக்கு துணையாக நின்றார். लेकिन प्रभु मुझे सहायता किया। நம்பிக்கையோடு சொல்லுகிறேன், கர்த்தர் உங்களுக்கு துணையாக நிற்பார். मैं विश्वास के साथ कहता हूं, प्रभु आपको सहायता करेगा। அன்பான மிஷனரிகளே, मेरे प्यारे मिशनरी भाई लोग, தேவன் அழைத்த அழைப்பில் ஊழிய அழைப்பில் உறுதியாக நில்லுங்கள். जो प्रभु आपको बुलाया उस बुलाहट में आप अटल रहना। உங்களை கர்த்தர் திக்கற்றவர்களா விடவே மாட்டார். आपको प्रभु कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। அழைத்தவர் உங்கள் கூடவே இருப்பார். तो जो बुलाया आपके संग रहेगा, அவர் நிச்சயம் உங்களை கனம் பண்ணுவார். वो जरूर आपको आदर करेगा। உறுதியாக தைரியமாக நின்று ஊழியங்களை செய்யுங்கள். आप हिम्मत के साथ, ख्याल के साथ, धैर्य के साथ सेवा कीजिए। தேவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி ஊழியம் செய்வது எப்படி? जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सेवा करना कैसे? நான் தேவனை ஊழியக்காரன் என்று அழைத்த ஊழியத்திலே உறுதியாக वो நில்லுங்கள். सबसे पहले जो प्रभु ने मुझे बुलाया करके उस बुलाहट में अटल रहना। இரண்டாவது காரியம் என்ன? दूसरा पॉइंट, வரத்தால் அல்ல, दो पैसा से नहीं, கனியால் ஊழியர் என்று நிரூபியுங்கள். जो फल से सेवा दिखाई पड़ता। எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க, வரத்தால் அல்ல, ओ मुझे माफ करना है, और वरदान से नहीं, கனியால் ஊழியர் என்று நிரூபியுங்கள். जो अपने अपने फल से आप सेवक करके आप लोगों को दिखाना है। मेरे पीछे बोलिए, वरदान से नहीं परंतु अपने फल से सेवक करके दिखाना। நோட் பண்ணிருங்க, எழுதிடுங்க. வரத்தால் அல்ல, जो वरदान से नहीं, கனி உள்ள வாழ்க்கையால் फलदायक जीवन से நான் தேவனுடைய ஊழியர் என்று உலகத்துக்கு நிரூபியுங்கள். मैं प्रभु का सेवक करके लोगों को दिखाना। நீங்கள் மத்தேயு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் तो मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 20 முதல் 23 படித்தால் तो 20 से लेकर 23 तक यदि आप पढ़ेंगे,
அவர்களுடைய கனிகளாலே அவர்களை அறிவீர்கள். उनका फल से उनको आप छानबीन कर सकते हैं. இயேசு வரங்களாலே அறிவீர்கள் என்று சொல்லல. तो यीशु मसीह ने वरदान से उनको पहचान करेंगे करके नहीं बताया. நீங்கள் என்னை தவறாக எடுத்து விடக் கூடாது. तो आप इसको गलती नहीं समझना. வரத்திற்கு எதிராக பிரசங்கிக்கவில்லை. मैं वरदान के विरोध में प्रचार करने वाला प्रचारक नहीं. வரங்களை நாடுங்கள். तो वरदान के आप प्रसन्न करना. குணமாக்கும் வரங்களை பெற்றுக்கொண்டு பலர் நோய்களை குணப்படுத்துங்கள். जो चंगाई करने के वरदान को छाते हुए आप लोगों को चंगाई लेकर आइए. பிசாசை துரத்துகிற வரத்தை பெற்றுக்கொண்டு பலருடைய சரீரத்திலே வீடுகளிலே குடும்பத்திலே இருக்கிற பிசாசை துரத்தி அடியுங்கள். ओ शैतान को भगाने वाले उस वरदान को प्राप्त कर कर बहुत लोगों को भरमाने वाले शैतान को लोगों को जीवन से हटा दीजिए. தீர்க்க தரிசன வரங்களை பெற்று பலருடைய ரகசியங்களை கர்த்தர் சொல்லுகிற காரியங்களை எல்லாம் அறிவியுங்கள். तो भविष्यवाणी करने के वरदान को प्राप्त करते हुए स्वर्गीय बातों को लोगों को प्रकट कीजिए. ஆனால் ஒருபோதும் இந்த அற்புத அடையாளங்கள் நான் ஒரு ஊழியர் என்று நிரூபிப்பதில்லை. लेकिन किसी भी अद्भुत काम से आप सेवक करके आप दूसरों को दिखा नहीं सकते. நான் பிரசங்கிக்கிற இயேசுவுடைய ஊழியன் என்று என்னை நிரூபிப்பது என்னுடைய கனி உள்ள வாழ்க்கை. मैं यीशु मसीह को सेवा करने वाला करके मुझे दिखाने वाला मेरे वरदान नहीं है परंतु मेरे फल அந்த வசனம் है. இப்படி சொல்லுகிறது. इस वचन इस तरह से बतलाता है. அற்புத அடையாளங்களை செய்த ஊழியர்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிறார் நான் உங்களை அறியவில்லை என்று. जो अद्भुत काम कर कर दिखाने वाले सेवक लोगों को देखकर प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता हूं. தீர்க்க தரிசனங்களை செய்து ஊழியம் செய்த ஊழியர்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிறார் நான் உங்களை அறியவில்லை என்று. जो भविष्यवाणी करते हुए सेवा किए लोगों को देखकर प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं. இயேசுவின் நாமத்தில் பிசாசை துரத்தின ஊழியர்களை பார்த்து சொல்கிறார் நான் உங்களை அறியவில்லை என்று. जो यीशु मसीह के नाम से शैतान को भगाने वाले सेवक लोगों को देखकर प्रभु ने कहा मैं नहीं पहचानता हूं. பிசாசுகளை இயேசுவின் நாமத்தில் தான் துரத்தினார்கள். जो यीशु मसीह के नाम से उन लोग भगाया. நோய்களை இயேசுவின் நாமத்தில் தான் குணப்படுத்தினார்கள். तो लोगों को यीशु मसीह के नाम से ही चंगाई मिला. தீர்க்க தரிசனங்கள் இயேசுவின் பெயரை கொண்டுதான் சொன்னார்கள். तो भविष्यवाणी भी यीशु मसीह के नाम से ही किया. ஆண்டவருக்காக நீண்ட ஆண்டுகள் கர்த்தருக்காக தன் ஊழியம் செய்தார்கள். जो बहुत साल प्रभु के लिए उनके नाम पर सेवा भी किया. நான் உங்களை அறியவில்லை என்று இயேசு சொல்ல காரணம் என்ன? परंतु यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं. कारण क्या है? அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तो इसमें सुंदर तरीके से लिखा हुआ. உங்கள் மனதில் அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள். तो आपके दिल में उसको लाइन लगाकर मार्क कीजिए. அக்கிரம செய்கைக்காரரே, दो दुष्ट काम करने वाले. தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாலும் உங்களுடைய அக்கிரம செய்கை மாறவில்லை. जो भविष्यवाणी एक साइड से किया दूसरा साइड से आपकी दुष्ट काम नहीं गया. பல ஆயிரம் பிரசங்கங்களை செய்தாலும் அக்கிரமம் செய்யக்கூடிய அந்த குணம் சுபாவம் மாறவில்லை. बहुत हजारों प्रचार किया लेकिन दुष्ट काम करने के गुण में परिवर्तन नहीं है. நோய்களை குணப்படுத்தினாலும் பிசாசுகளை துரத்தினாலும் உள்ளிருக்கிற அந்த பழைய மனிதனுடைய குணம் சுபாவம் மாறவில்லை. जो शैतान को भगा देता है चंगाई को लाता है लेकिन पाप करने का दुष्टता था वो नहीं, उसी से छुटकारा नहीं मिला. இயேசுவுடைய பிள்ளையாக நாம் மாற்றப்படும்படி கர்த்தர் நம்மை ரட்சிக்கப்படுத்தும் முன்பு நமக்குள் நிறைய கெட்ட குணங்கள் இருந்தது. तो यीशु मसीह में हम ज्योति में आने के पहले हमारे अंदर बहुत सारा दुष्ट का काम था. கெட்ட சுபாவங்கள் நமக்கு இருந்தது. बहुत सारे और दुष्ट विचार था. கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தது. और बहुत सारे दुष्ट आदत भी था. சீக்கிரமா கோபப்படுவோம், जल्दी गुस्सा करते थे, நல்ல சண்டை போடுவோம், अच्छा से लड़ाई झगड़ा करते थे, சின்ன விஷயத்தை கூட சகிக்க மாட்டோம், थोड़ा सा भी कष्ट को सहने की ताकत नहीं था, ரொம்ப சவுண்ட் போட்டு பேசுவோம், बहुत हल्ला करते थे, பொறாமை உண்டு, நமக்கு पूरा जलन रखते थे கசப்பு உண்டு, और हमारे अंदर भीतर कड़वापन था. ஒரு ஆளை வெறுத்தோன்னா பின்ன வெறுத்து அப்படியே ஒதுக்கி விடுவோம். एक आदमी के ऊपर नफरत रखते हैं, उस आदमी को जिंदगी तक नफरत करते हैं. புரிஞ்சவங்க ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். ये सब समझने वाले हालेलुया बोलेंगे. ரட்சிக்கப்படும் முன்பு, ये सब उद्धार के पहले, இயேசு கிறிஸ்துவை அறியும் முன்பு, ये यीशु मसीह को जानने के पहले. இது ஒருவேளை இந்த கேரக்டர் இந்த பிஹேவியர் ஆட்டிடியூட்ஸ் எல்லாம் நம்முடைய அப்பாவுடைய அம்மாவுடைய தாத்தாவுடைய பாட்டியுடையதா இருக்கலாம். ये शायद अपने मम्मी से पापा से दादा से या नानी से किसी से हमको आया होगा. நாம் படித்த பள்ளியிலே கல்லூரியிலே வேலை செய்த நம்முடைய சக ஃப்ரெண்ட்ஸ் உடையதாக கூட இருக்கலாம். जो स्कूल में आप पढ़े हैं
जो कॉलेज में आप पढ़े हैं, काम किए, वहां आपके साथ सहकर्मी हैं, उनसे आप इसको प्राप्त किए होंगे। எப்போது இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோமோ, लेकिन जब यीशु प्रभु को आप ग्रहण कर चुके நம்முடைய हैं, கேரக்டரும் பிஹேவியர் ஆட்டிट्यूड्स எல்லாம் இயேசுடையதாக மாற வேண்டும். जब हमारे हर तरह की चरित्र, हर तरह के रीति रिवाज, हर तरह के विचार यीशु जैसे होना है। நமக்குள் ஓடும் இரத்தம் ஆதாமுடைய இரத்தம் அல்ல. हमारे अंदर जो चलने वाले लहू यीशु आदम के लहू नहीं है, இயேசு கிறிஸ்துடைய இரத்தமாக மாற வேண்டும். यीशु के लहू बनना चाहिए। அந்த பிளட்ல உள்ள பழைய கேரக்டர் ஒன்று நமக்கு வேண்டாம். इसी पुराने लहू में पाए जाने वाले पुराने आदत, पुराने चरित्र हमारे जीवन में नहीं आना। எல்லாரையும் அன்பு செலுத்தக்கூடிய ஒரு சுபாவம் நமக்கு வேண்டும். सबसे प्रेम करने के एक दिल चाहिए, எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சுபாவம் நமக்கு வேண்டும். सबको ग्रहण करने के एक विचार चाहिए। அவன் யூதனாய் இருந்தானே, கிரேக்கனாய் இருந்தானே, वो यहूदी हो सकता है या ग्रीक भाषा बोलने वाला हो सकता, यूनानी हो सकता, எனக்கு எப்படியாவது கொஞ்சம் பேரை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஆதாயம் பண்ண வேண்டும். तो उनको यीशु मसीह के लिए मैं जीतना है। இந்த நோக்கத்தோடு வாழ்வதற்கு ஒரு புதிய மனிதனுடைய கேரக்டர் நமக்குள் வர வேண்டும். यदि इस तरह के विचार आना है तो एक नया सृष्टि का मनुष्य को धारण करना है। ஊழியம் செய்கிற தேவ பிள்ளைகளே, ओ जो सेवा करने वाला मेरे प्रिय सेवक, நமக்குள் அக்கிரம செய்கைகள் வேண்டாம். तो हमारे अंदर दुष्ट का काम नहीं रहना। தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வது எவ்வளவு விலையேற பெற்றது. ओ परमेश्वर का सेवा करना बहुमूल्य है। எனக்குள்ள இன்னும் கரும்புள்ளிகள் அழுக்குகள் இருந்தால் எவ்வளவு மோசமாக இருக்கும். तो मान लीजिए हमारे अंदर और भी और दुष्ट काम रहता तो कितना कष्ट रहता होगा। வெள்ளை சட்டையை போட்டுக்கொண்டு டிப்டாப்பா இருக்கிற என்னுடைய சரீரத்திலே अभी मैं उजला कपड़ा पहना हूं, टिप टाप रहता हूं, ஒரு அழுக்குப்பட்ட எப்படி இருக்கும்? तो इसमें कोई गंदगी पड़ गया कैसे रहेगा? இயேசு கிறிஸ்துவ இரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில் तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया हमारा मसीह जीवन में, கரைகளுக்கும் அழுக்குகளுக்கும் இடம் கொடுக்க கூடாது. वहां पर गंदगी को और दुर्बलता को, दुष्ट काम को मौका नहीं देना। இயேசு வரங்களை மட்டுப்படுத்தி பேசவில்லை. तो मैं यीशु ने वरदान को नीचे कर नहीं बात कर रहा, பரிசுத்த வாழ்க்கை இல்லாமல் पवित्र जीवन के बदले में எத்தனை வரங்களோடு ஊழியம் செய்தாலும் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். जो पवित्र जीवन के बदले में कितने बड़े वरदान के साथ भी आप सेवा करेंगे, प्रभु आपको ग्रहण नहीं कर என்னை सकता। விட்டு அகன்று போங்கள் என்று கர்த்தர் துரத்துகிறார். तो यीशु कहता मुझसे हट, என்னுடைய பிதாவுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பான் என்று சொல்லுகிறார். जो मेरे पिता के इच्छा के आधार पर जो सेवा करता है। அப்ப கனி உள்ள வாழ்க்கை என்றால் என்ன? जो फलदायक जीवन मतलब क्या है? ஒன்று பரிசுத்த வாழ்க்கை. एक तो पवित्र जीवन, எதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு பிடிக்காததெல்லாம் வெறுத்து விட வேண்டும். जो परमेश्वर उसको पसंद नहीं है उसको हम भी नफरत करना है। ரெண்டு, தேவன் என்ன சொன்னாலும் எஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். जो प्रभु कहता है उसको हाँ बोलना है। வசனத்தை அறியும் முன்பு எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழ்ந்திருக்கலாம். जो वचन को जानने के पहले कैसे भी आप जिए होंगे, இதுதான் தேவனுக்கு பிரியமான வழி என்று புரிந்த பிறகு மாறிவிட வேண்டும். जो यीशु को यही प्रसन्न करके मालूम होने के बाद आपके रास्ता बदलना। நீங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அந்நிய தெய்வங்களை வழிபடக்கூடிய ஊழியர்கள், பூசாரிகளை பாருங்கள். जो आप देख लीजिए मूर्ति पूजा करने वाले याजक लोगों को आप देख लीजिए, அவர்கள் மற்ற இயேசு அல்லாத மற்ற தெய்வங்களை பூஜை பண்ணுகிறார்கள். जो मूर्ति को पूजा करने वाले पुजारियों या याजक लोगों को आप देख लीजिए, दूसरा धर्म में रहने वालों को நம்மை போல மற்ற தெய்வங்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறார்கள். वो जैसे हम लोग प्रभु को सेवा करते हैं वैसे उन लोग दूसरे देवताओं को सेवा करते हैं। அவர்களும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்கள். उन लोग भी भविष्यवाणी बोलते हैं, அவர்களும் பிசாசுகளை துரத்துகிறார்கள். उन लोग भी शैतान को भगा देते हैं, அவர்களும் நோய்களை குணப்படுத்துகிறார்கள். उन लोग भी चंगाई को लाते हैं। பார்வோனுக்கு முன்னாக மோசே செய்தது போல கோலை மந்திரவாதிகளும் பாம்பாக்கினார்கள். तो फिरौन के सामने जैसे मूसा ने अपने लाठी के साथ चमत्कार किया वैसे ही उन लोग भी किया। சாத்தான் அற்புதங்களாலும் அடையாளங்களாலும் ஜனங்களை இன்றும் ஏமாற்றி கொண்டுதான் இருக்கிறான். शैतान आज भी अद्भुत काम और चिन्ह के द्वारा भरमाने के काम को करता है। ஆனால் அந்நிய தெய்வங்களை வழிபடக்கூடிய அந்த பூசாரி, जो दुष्ट और अन्य देवताओं को बलिदान चढ़ाने वाले उन पुजारियों को, அந்த தெய்வங்களுக்கு வழிபாடு செய்துவிட்டு சுருட்டு சிகரெட் வலிப்பான். वो पूजा करेगा, बाहर आकर पूरा सिगरेट पिएगा, அவன் அங்கே பூஜை எல்லாம் முடித்து விட்டு வந்து சாராயம் குடிப்பான். वहां पूजा करेगा, यहाँ आकर दारू पिएगा। காரணம் அவர்கள் வழிபடக்கூடிய தெய்வம் பரிசுத்தம் உள்ளதல்ல. क्योंकि जो जिसके लिए वो पूजा करते हैं वो पवित्र नहीं है। நானும் நீங்களும் வழிபடுகிற ஆராதிக்கிற
ஊழியம் செய்கிற அந்த இயேசு பரிசுத்தம் உள்ளவர். जो जिसको हम सेवा करते हैं आराधना करते हैं वो नान पवित्र परमेश्वर है. நான் பரிசுத்தர். जो मैं पवित्र हूँ தேவன் கொடுத்த வார்த்தை நான் பரிசுத்தர். इसलिए प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूँ நீங்களும் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும். इसलिए तुम भी पवित्र होना. ஆகவே பரிசுத்தமான தெய்வத்துக்கு ஊழியத்தை செய்துவிட்டு जो पवित्र परमेश्वर के लिए सेवा करने के बाद பாவங்களை செய்ய முடியாது. फिर जाकर पाप नहीं करना. கிளாப் ப்ளீஸ், கை தட்டி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். एक ताली बजाकर प्रभु के लिए आमीन बोलेंगे. ஆகவே உங்கள் ஊழிய பாதையில் आपकी सेवकाई के रास्ता में நான் தேவனுடைய ஊழியன் என்று मैं प्रभु के सेवक करके வரங்களால் நிரூபிக்க வேண்டாம். जो अपने वरदान से आप लोगों को दिखा नहीं सकता. ஒரு பரிசுத்தம் உள்ள கனி உள்ள வாழ்க்கையை கொடுங்கள். एक पवित्र फलदायक जीवन को दिखाइए. நல்ல மரம் நல்ல கனியை கொடுக்கும். जो अच्छे पेड़ अच्छे फल நல்ல देता. மரம் கெட்ட கனி கொடுக்காது. अच्छे पेड़ खराब फल नहीं கெட்ட देता. மரம் நல்ல கனியும் கொடுக்காது. तो खराब पेड़ अच्छा फल नहीं देता. நாம் நல்ல மரமாக இருப்போம். तो हम अच्छा पेड़ के रूप में யோவான் ஸ்நாபகன் என்ற ஊழியர் यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला எந்த அற்புதங்களும் செய்யவில்லை. तो कोई भी अद्भुत काम नहीं किया. பட்டணங்களில் ஊழியமும் செய்யவில்லை. जो जाकर सागर में सेवा भी नहीं किया. வனாந்திரத்தில் தான் ஊழியங்களை செய்தார். वो जंगल में मरुभूमि में रहकर वो सेवा किया था. ஆனால் அவர் கையால் ஞான ஸ்நானம் பெற மக்கள் வரிசையில் காத்திருந்தார்கள். लेकिन उनका हाथ के द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए बहुत लंबा लाइन पड़ा था. காரணம் பரிசுத்தமாக வாழ்ந்ததுனால். तो इसका कारण क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पवित्र जीवन बिताया. யோவான் ஸ்நாபகன் என்ற பாஸ்டருடைய பரிசுத்த வாழ்க்கை கண்டு ஏரோது ராஜாவே பயந்து கொண்டிருந்தான். जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस पास्टर के जीवन को लेकर वो हिरोद राजा भी डर रहा था. இன்றைக்கு நமக்கு தேவை அதுதான். ये आज हमें यही चाहिए. தேவனை சந்தோஷப்படுத்தி ஊழியம் செய்ய இரண்டாவது விஷயம் வரத்தால் அல்ல கனிகளால் தேவனுடைய ஊழியர் என்று நிரூபியுங்கள். यीशु को प्रसन्न कर सेवा करने के लिए दूसरा पॉइंट यही है, वरदान से नहीं फलदायक जीवन. மூன்றாவது, तीसरी बात, நம்முடைய குடும்பத்தை பாதுகாக்க நேரத்தை ஒதுக்குங்கள். तीसरा अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए परिवार के साथ समय देना है. உன்னத பாட்டின் புஸ்தகம் तो श्रेष्ठ गीत के किताब 1ஆம் அதிகாரம் उसका पहला अध्याय 6ஆம் வசனம். उसका 6वां वचन. श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय और उसका 6वां वचन. என்னை திராட்சை தோட்டங்களுக்கு காவல்காரியாக வைத்தார்கள். तो मुझे और दाग के बारी के लिए और वहां पर देखभाल करने के लिए रखा हुआ था. என் சொந்த திராட்சை தோட்டத்தையும் நான் காக்கவில்லை. लेकिन अपने दाग के बारी को देखना मैं छोड़ दिया हूं. பல தோட்டங்களை நான் பாதுகாத்தேன். तो बाकी दाग बारी को मैं देखभाल किया, என் சொந்த தோட்டத்தை நான் காக்கவில்லை. लेकिन अपने दाग के बारी में मैं काम नहीं किया, उसको छोड़ दिया. ஊழியர்களாகிய நாம் तो सेवा करने वाले हम பல ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம். बहुत लोगों को आशीष का कारण हो सकता है. பல குடும்பங்களுக்கு பாதுகாப்பாக ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம். जो बहुत सारे परिवार के लिए आशीष और सुरक्षित की कारण बन जाते हैं. தேசத்தின் பல பகுதிகளுக்கு நாம் பாதுகாப்பையும் நன்மைகளையும் கொண்டு வருகிறோம். तो पूरे देश के लिए सुरक्षा के लिए और भलाई के लिए हम लोग कारण बन जाते हैं. நம்முடைய குடும்பத்தை கோட்டை விட்டு விடக்கூடாது. लेकिन अपने परिवार को आपको बैठना नहीं. ரெண்டு விஷயத்தை நான் சொல்லுகிறேன். दो बातों को मैं कहने के लिए चाहता हूं. ஒன்று, நம்முடைய குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்க நேரத்தை ஒதுக்குங்கள். एक, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए समय अलग कीजिए. தாவீது என்ற பக்தன், தாவீது என்ற மேய்ப்பன் जो वहां दाऊद करके एक चरवाहा ஆடுகளை மேய்க்க வனாந்திரத்தில் நின்றபோது तो अपने भेड़ों को चराई करने के लिए जंगल में गया था. ஒரு முறை சிங்கம் வந்து तो एक बार शेर आया, அவர் மேய்த்த ஆடை பிடித்தது. तो एक अपने भेड़ों को लेकर गया था. உடனே விட்டு விடவில்லை. तो दाऊद ने उसको ऐसे नहीं छोड़ा, வாயை பிளந்து उसको मुंह को खोलकर அந்த ஆட்டை காப்பாற்றினார் தாவீது. उस भेड़ को बाहर निकालकर उसको बचा लिया. ஆடு தப்பி பிழைத்து ஓடினது. दो अभी भेड़ उसको बचा लिया, वो भाग रहा था. அந்த சிங்கம் தாவீதை தாக்கியது. तो उस शेर अभी दाऊद को मार रहा था. தாவீது பயந்து சோர்ந்து போகவில்லை. लेकिन दाऊद नहीं डरा था, नहीं नाराज नहीं हुआ था. இந்த ஆட்டை காப்பாற்றினால் தானே எனக்கு இந்த போராட்டம் என்று பயப்படவில்லை. दो इस भेड़ को बचाने के चलते ना इस शेर मुझसे लड़ाई करता करके वो नहीं सोचा. இந்த குடும்பத்திற்காக ஜெபித்த பிறகுதான் எனக்கு நோயும் போராட்டம் என்று தாவீது பயந்து போகவில்லை. तो इस परिवार के लिए मैं प्रार्थना किया, इसलिए मुझे बीमारी आ गया, मुझे शैतान के साथ लड़ाई शुरू हो गया करके कभी नहीं सोचा. இந்த கிராமத்திலே, இந்த மலை பிரதேசத்திலே, இந்த பட்டணத்தில் போய் ஊழியத்தை செய்த பிறகுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய போராட்டம் என்று தாவீது ஒதுங்கி போகவில்லை. जो इस देश में, इस पहाड़ी क्षेत्र में जाकर मैं काम करने के चलते ही मेरे जीवन में संघर्ष करके दाऊद कभी छोड़कर भागा नहीं. ஆட்டை காப்பாற்றிய போது கோபப்பட்டு தன்னை தாக்கிய சிங்கத்தை
जो भेड़ को बचाने के लिए जो कोशिश किया दाऊद, जब शेर அடித்து उसको मार கொன்றார் रहा था, அடித்து கொன்றார் उस शेर को पकड़कर उसका मार मार कर मुआ दिया। நீங்கள் வைராக்கியமான ஊழியத்தை செய்யும் போது, यदि आप दून के साथ सेवा करने के समय, பல ஆடுகளை காப்பாற்றும் போது, बहुत सारा भेड़ों को बचाने के समय, பிசாசின் வாய்க்குள் இருக்கிற பல குடும்பங்களை காப்பாற்றும் போது, जो शैतान के मुंह में रहने वाले बहुत सारा परिवार को बचाने के समय, பிசாசின் கையில அகப்பட்டிருக்கிற பல கிராமங்களை, பட்டணங்களை, மலை பிரதேசங்களை விடுவிக்கும் போது, जो शैतान के हाथ में फंसा हुआ गांव को, सागर को, बहुत बड़ा देश को बचाने के समय, சுவிசேஷம் இதுவரைக்கும் போகாத இடங்களில நீங்கள் அலைந்து திரிந்து இயேசுவுக்காக வைராக்கியமாய் சுவிசேஷத்தை கொண்டு போகும்போது, जो सुसमाचार के लिए घूम फिर कर जहां कहीं सुसमाचार प्रचार नहीं किया, उस जहां तक आप पहुंचने के समय, சுவிசேஷத்தை அறிய கூடாதென்று ஜனங்களை இருளுக்குள்ளே தடுமாற பண்ணுகிற சாத்தான் நம்மை எதிர்ப்பான். जो लोग सुसमाचार को नहीं जानना करके सोच कर उनको अंधकार में डालने के लिए कोशिश करने वाला शैतान हमसे लड़ेगा। நீங்கள் கடுகளவும் பயப்பட வேண்டாம், जो आप किसी भी बात को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं, நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டாம். आप नाराज होने की जरूरत नहीं। தாவீதோடு கூட இருந்து वो दाऊद के साथ रहकर ஒரு சிங்கத்தை கையால் அடித்து கொல்ல பலன் கொடுத்தவர் जो शेर को अपने हाथ से मारने के लिए ताकत दिया हुआ நம்ம परमेश्वर, கூட இருக்கிறார். वे हमारे संग है। ஆனால் அலட்சியம் கூடாது, அலட்சியம் ஒரு அசால்ட் கூடாது. लेकिन हम उसमें अंधे की नहीं रहना। சகரியா 2ஆம் அதிகாரம் वो जकरिया नबी के किताब उसका दूसरा अध्याय 5ஆம் வசனம், वो 5वां वचन 7-8 वசனம், तो 7-8 वचन, கர்த்தர் நமக்கு அக்கினி மதிலாக இருப்பார். जो प्रभु हमारे लिए आग की खंबा बन कर रखेगा। நமக்கு அக்கினி மதிலாக இருப்பார். तो प्रभु हमारे लिए आग की खंबा जैसे रखेगा। உங்களை தொடுகிறவன் என்னை தொடுகிறான் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். जो आपको छुएगा वो मुझे छू रहा करके प्रभु वायदा देता। நமக்கு நம்ம மனைவி பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் அக்கினி மதிலாக இருப்பார். जो हमारे लिए, हमारे पत्नी के लिए, बच्चों के लिए प्रभु एकदम आग का दीवार के रूप में बनकर रहता। நம்மை தேவனுடைய கண்ணுக்குள் கருவிழியாக வைத்து பாதுகாக்கிறார். जो प्रभु ने अपने आंखों की पुतली की नाई हमें संभालता। ஆகவே தன் ஊழியக்காரனை பார்த்து கர்த்தர் சொன்னார், इसलिए सेवक को लेकर प्रभु ने कहा, ஏசாயா 54:17 என்று நினைக்கிறேன், जो मैं सोच रहा हूं यशायाह नबी की किताब उसको 54 का 17 को, ஊழியத்தை செய்கிற மக்களை பார்த்து சொன்னார், जो सेवा करने वालों को लेकर प्रभु ने कहा, உனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற ஒரு ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும். यदि तुम्हारे विरोध में उत्पन्न होने वाला किसी भी वस्तु वो काम नहीं करेगा। மறைமுகமாக நேரடியாய் மோதுகிற தாக்குதல்கள் வாய்க்காதே போகும். जो सीधे और गुम कर कोई भी बात लड़ाई हमारे तलवार और शैतान के तलवार काम में नहीं आएगा। தங்களுடைய வாயால் குற்றப்படுத்துகிற அந்த நாவு தோற்று போகும். जो अपने मुंह के जीभ से हमें खंडन करता है உங்களுக்கு उस जीभ भी हट जाएगा। ஊழியத்தை செய்கிற உங்களுக்கு விரோதமாய் யாராயினும் எழும்பினால், குற்றப்படுத்தினால், விரோதமாய் மந்திரவாதங்கள் செய்தால், பில்லி சூனியங்களை செய்தால் பயப்பட வேண்டாம். जो सेवा करने वाले आपके विरोध में उठ कर बोलने वाले और मंत्र तंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले, इन बातों को लेकर आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं। அது வாய்க்காதே போகும். वो कभी भी लाभ नहीं होगा। இது ஊழியக்காரன் சுதந்திரம். ये सेवा करने वालों का एक बहुत बड़ा स्वतंत्र की बात है। தைரியம் உள்ளவங்க கைகளை தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். जो उत्साह के साथ रहने वाला ताली बजाकर प्रभु के लिए धन्यवाद देंगे। ஆனா பிசாசு என்ற சிங்கத்தின் வாய்க்குள் இருக்கிற ஆடுகளை காப்பாற்ற போகும்போது ஒரு தாக்குதல் உண்டு. அலட்சியம் கூடாது. जो शैतान के मुंह में रखने वाले लोगों को बचाने जैसे शेर के मुंह में रखने वाले भेड़ों को बचाने के समय हमारे विरोध में वो लड़ाई करेगा, इसलिए हम होशियार रहना है। ஆகவே நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நாம் ஊழியங்களை செய்து கொண்டு வெற்றியோடு திரும்பி வருவோம். நம்முடைய மனைவியை சாத்தான் நோயாக மாற்றுவான், நோய் போடுவான். जो हम लोग सेवकाई के लिए जाएंगे अच्छा से जीत कर आएंगे, लेकिन घर में आकर देखेंगे पत्नी बीमार में पड़े रहेगी। ஒரு ஃபீல்ட்ல போய் பெரிய சக்சஸா ஊழியத்தை முடித்து விட்டு வரும்போது வீட்ல பிசாசு போராட்டம் பிள்ளையை பாதிக்கும். जो हम लोग एक फील्ड में जाकर बहुत अच्छा सेवा कर आएंगे, हमारा बच्चों के ऊपर और शैतान लड़ाई करते हुए उस बातों को ஆகவே நம்முடைய ஃபேமிலியை அக்கினி மதிலுக்குள்ள கொடுத்து ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கணும், ஜெபிச்சிட்டே இருக்கணும். इसलिए हमारा परिवार को आग के दीवार के अंदर छिपाते हुए हम प्रार्थना करते रहना। உங்களுடைய கவனம் உங்கள் குடும்பத்தின் மீது எப்போதும் இருக்க வேண்டும். आपके नजर आपके परिवार के ऊपर हमेशा रहना। உங்கள் குடும்பத்தை பாதுகாக்க நிச்சயம் நேரத்தை ஒதுக்கி நீங்கள் ஜெபித்தே ஆக வேண்டும். आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप जरूर टाइम लेकर प्रार्थना करना।
ஊழியத்தை செய்வதில் அது ஒரு முக்கியமான ஆயத்த வேலை. जो सेवा करने में एक तैयारी वही होता है परिवार को तैयार करना. ரெண்டு, உங்கள் குடும்பத்தை உங்களுடைய பாதையிலே கொண்டு வர வேண்டும். जो आपके परिवार को अपने दर्शन में रास्ता में आप लाना भी है. ஏசாயா 8:18 சொல்கிறது. तो यशायाह नबी की किताब 8:18 कहता है, நம்மை குறித்த நம் குடும்பத்தை குறித்த தேவ திட்டம் என்ன? जो हमारे बारे में हमारा परिवार के बारे में परमेश्वर की योजना क्या है? என்னை குறித்த என்னுடைய குடும்பத்தை குறித்த தேவ திட்டம் என்ன? जो मेरे बारे में मेरे परिवार के बारे में परमेश्वर की योजना क्या है? நானும் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும். जो यशायाह नबी की किताब 8:18 कहता है, मैं और जो बच्चे प्रभु मुझे दिया है இந்த தேசத்துக்கு அடையாளமா இருக்கணும். इस देश में हम लोग एक चिन्ह के रूप में रहते இந்த हैं. தேசத்துக்கு அற்புதமா இருக்கணும். इस देश में हम लोग अद्भुत के रूप में रहते हैं. நான் ஆண்டவருக்கு வைராக்கியமாய் ஊழியத்தை செய்து கொண்டு जो मैं प्रभु के लिए धूमधाम सेवा करते हुए என்னுடைய மனைவியை உலகத்துக்கு நேராய் விட்டு விடக் கூடாது. मेरे पत्नी को दुनिया में जाने के लिए मौका नहीं देना. நான் விசுவாசத்தோடும் பரிசுத்தத்தோடும் ஊழியத்தை செய்து கொண்டு मैं विश्वास और पवित्रता के साथ सेवा करते हुए பாஸ்டருடைய பிள்ளைகளை உலகத்துக்கு கொடுத்து விடக் கூடாது. तो पास्टर के बच्चों को संसार के लिए नहीं देना. இன்னைக்கு சாத்தான் செய்யற பெரிய தந்திரம் இதுதான். जो शैतान जो चालाकी तरीके से करता है यही बात है. ஊழியர் பயங்கர ஊழியத்தை செய்து கொண்டே இருப்பார். जो सेवक को बहुत जबरदस्त सेवा करेगा, பிள்ளைகளை சாத்தான் அபகரித்து கொடுவான். लेकिन बच्चों को शैतान अपने हाथ में ले जाएगा. உலகத்திற்கு நேராய் திருப்பி விடுவான். तो संसार के ओर मोड़ेगा. பல போதை வஸ்துக்களுக்கு அடிமையாக்கி விடுவான். बहुत सारे नशीली वस्तुओं को गुलाम बना देगा. அப்பா சபையில் பிரசங்கம் பண்ணும்போது जो जो मेरे पापा कलीसिया में प्रचार करने के समय பிள்ளைகள் சாராங்குடிக்கு நிலை யோசித்து பாருங்கள். आप इसको सोच लीजिए, अदंद आप पापा होकर प्रचार करते हैं, आपके बेटा दारू पिएगा, कैसे रहेगा? அது அந்த பாஸ்டருடைய ஊழியத்தை நிறுத்த சாத்தான் வைக்கிற பெரிய தந்திரம். वो सेवकाई को बंद करने के लिए शैतान रखने वाला बहुत बड़ा जाली है. ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லும்போது तो प्रभु लोगों को सुसमाचार बोलने के समय அவர்கள் பாவத்திலிருந்து விடுபட கடிந்து கொள்ளும்போது जो पाप से बाहर आने के लिए उसको आप खंडन करते हैं. திருப்பி சொல்லுவார்கள், முதல்ல உன் பிள்ளையை திருத்தி விட்டு வா என்று சொல்லுவார்கள். यदि पास्टर ऐसा पास्टर प्रचार करेगा पाप के बारे में, लोग क्या बोलेंगे? पहले अपने बेटा को ठीक कीजिए फिर आकर प्रचार ஆகவே कीजिए. ஊழியம் செய்யல மிக கவனமா இருக்கணும். நம்ம ஃபேமிலியை கர்த்தருக்கு என்று ஆதாயம் பண்ணணும். इसलिए भाई लोग होशियार रहना है, अपने परिवार के ऊपर ध्यान रखना है. ஏலி என்ற ஊழியக்காரன் தன் பிள்ளைகளை பாதுகாக்க தவறினான். जो एली नाम के एक याजक बाइबल में पढ़ते हैं, अपने परिवार को ध्यान से रखने के लिए भूल गया. பெரிய தீர்க்கதரிசி சாமுவேல் தன் பிள்ளைகளை பாதுகாக்க தவறினான். बहुत बड़ा महान भविष्यद्वक्ता सामुएल अपने परिवार को ठीक से रखने के लिए भूल गया. சாமுவேலை போல ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி அன்று இல்லை. जो उस संदर्भ में सामुएल जैसे बड़ा भविष्यद्वक्ता कोई नहीं था. இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு ராஜாவும் சாமுவேல் தான். दो इस्राएल देश के राजा के रूप में भी सामुएल ही था. இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு நீதிபதியும் சாமுவேல் தான். दो इस्राएल लोगों के लिए न्यायों के साथ वहां पर एक बैठा हुआ एक बड़ा व्यक्ति था. இஸ்ரவேல் தேசத்து மக்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்கிற தீர்க்கதரிசியும் சாமுவேல் தான். जो इस्राएल लोगों को प्रभु के वचन को सुनाने वाले भविष्यवक्ता भी वही था. அன்னைக்குள்ள ஆசாரியனும் சாமுவேல் தான். तो उस दिन का याजक भी सामुएल था. பெரிய பொறுப்பு சாமுவேல். बहुत बड़ा जिम्मेवारियां. இந்த சாமுவேல் வளர்ந்த பேக்ரவுண்ட் என்ன? जो सामुएल कहां से पालन पोषण किया गया है? பாவத்தை செய்கிற ஒரு ஏரியாவில் ஓப்பனியும் பினகாசம் பாவத்தை செய்கிற மக்கள் நடுவில் தேவ சத்தம் கேட்டவர். जो एली के बच्चे ओपनी पिनेगास दोनों पाप करने वाले, लेकिन इन लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को फर्स्ट रूप में सुनने वाला था सामुएल. சாமுவேலுடைய அம்மா சின்ன வயசுலயே சர்ச்சில் கொண்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. जो सामुएल के मम्मी छोटे उम्र में ही सामुएल को और वहां पर एली के पास मंदिर में छोड़कर चलेगी. சாமுவேல் தங்கன ஆலயத்தில் வளர்ந்த ஓப்பனியும் பினகாசம் தேவனை சந்தோஷப்படுத்தவில்லை. जो सामुएल के साथ वहां पर खड़ा हुआ था ओपनी पिनेगास, वो एली के बच्चे, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया. அங்கு ஊழியம் செய்த ஏலியும் கர்த்தரை சந்தோஷப்படுத்தவில்லை. वहां सेवा किया वो याजक एली, वो भी प्रभु को प्रसन्न नहीं किया. தூங்கிக் கொண்டிருந்த சாமுவேலை மட்டுமே கர்த்தர் தட்டி எழுப்பினார். सोने वाला सामुएल को ही प्रभु जगाया. ஏலியை தட்டி எழுப்பவில்லை. तो एली को प्रभु ने नहीं जगाया. ஓப்பனி பினகாசை தட்டி எழுப்பவில்லை. ओपनी पिनेगास को दोनों बच्चों को प्रभु ने नहीं जगाया. உங்களை தட்டி எழுப்புகிறார் என்றால் நீங்கள் விசேஷமானவர்கள். यदि आपको प्रभु जगाया तो आप विशेष लोग हैं. சாமுவேலிட்ட தான் ஏதோ பேச விரும்பினார்.
दो सामुएल से प्रभु बातें करने के लिए छाग रखा। நம்முடைய தேவனுக்கு ஏலியிடத்தில் பேச ஒன்றும் இல்லை. दो हमारा परमेश्वर एली जैसे याजकों से कभी बात नहीं करता। நம்முடைய தேவனுக்கு ஓப்னி பினகாசிடம் பேச ஒரு விஷயம் இல்லை. हमारा परमेश्वर ओपनी पिनेगास जैसे एली के दुष्ट बच्चों जैसे रहते उनसे बातें नहीं करता। ஆனால் சாமுவேலிடத்தில் பேச கர்த்தருக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கிறது. लेकिन सामुएल के साथ बात करने के लिए प्रभु के पास बहुत कुछ है। உங்களை தட்டி எழுப்புகிறார், எழும்பு. तो वही परमेश्वर कहता उठो, என் சமூகத்தில் வா, ஜெபம் பண்ணு. तो मेरे सन्मुख में आओ, प्रार्थना करो। தரிசனங்கள் வழி பேச விரும்புகிறேன். मैं दर्शन को दूंगा, बात करूंगा। தீர்க்க தரிசனமாய் பேச விரும்புகிறேன். मैं भविष्यवाणी के रूप में बात करना चाहता हूँ। வசனத்தை வாசி. तो बाइबल को पढ़ो। பிரசங்கம் பண்ணுவதற்காக படிக்காதே. प्रचार करने के लिए बाइबल मत पढ़ो। நான் உன்னோடு பேசுவதற்காக வசனத்தை படி. तो प्रभु मुझसे बात करना इसलिए बाइबल पढ़ो। உங்களோடு பேச விரும்புகிறார். तो हम लोग से प्रभु बात இப்படி करेंगे। தவறான மனிதர்கள் நடுவில் பரிசுத்தமாய் தேவ சத்தம் கேட்டு வளர்ந்த சாமுவேல் கூட தன் பிள்ளைகளை தவறவிட்டான். लेकिन इतने बड़े पवित्रता के साथ प्रभु का वचन को सुनने वाला सामुएल भी अपने बच्चों के बातों में हार गया। இந்த வார்த்தை சாமுவேல் என்ற ஊழியக்காரனை குற்றப்படுத்த சொல்லவில்லை. ये सामुएल को कंडेम करने के लिए मैं नहीं बोलता हूं। இவ்வளவு பரிசுத்தமான தீர்க்கதரிசி சாமுவேலுடைய பிள்ளைகளே தவறினால் நம்முடைய நிலை என்ன என்று கேள்வி கேட்கிறேன். जो इतने बड़े पवित्र भविष्यवक्ता सामुएल के बच्चे यदि और वहां पर और यहाँ वहां टोकर खा गए, ஆகவே हम लोग கொஞ்சம் कहां पर है? ஆகவே இந்த பகுதியில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். तो आगे हम इस क्षेत्र में हम लोग बहुत ध्यान पूर्वक रहना। ஊழியத்தை செய்கிற நம்முடைய பிள்ளைகள், நம்முடைய மனைவி, புருஷன் தான் தேசத்துக்கு அடையாளமாக இருக்க வேண்டும். जो सेवा करने वाले हमारे पति पत्नी वही इस देश के लिए चिन्ह के रूप में होना। நம்முடைய குடும்பத்தை வழிமாற பண்ண சாத்தான் நிச்சயம் கெட்ட வழிகளிலே நம்முடைய குடும்பத்தை திசை மாற்ற நிற்பான். जो हमारा परिवार को घुमाने के लिए शैतान हमेशा हरदम कोशिश करता। நீங்கள் கவனமாக ஜெபித்து நம்முடைய குடும்பத்தை பாதுகாக்க வேண்டும். आप लोग और लगातार प्रार्थना करना है, बहुत होशियार के साथ प्रार्थना நம்முடைய குடும்பத்தை குறித்த தேவ திட்டம் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 2ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். तो हमारा परिवार के बारे में प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 17वां वचन में लिखा हुआ है। நம்முடைய குமாரனும் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டும். तो अपने बच्चे, अपने बेटी बेटा दोनों भविष्यवाणी करना है। நம்முடைய பிள்ளைகள் தரிசனம் விஷனோடு வாழ வேண்டும். तो हमारे जवान बच्चे दर्शन यानी विजन के साथ रहना। நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விஷன் வேண்டும். तो हमारे जवान लोगों को दर्शन चाहिए। விஷன் இல்லாமல் வாழ விடக்கூடாது. तो बिना दर्शन को उनको जीने के लिए मौका नहीं देना। அவர்கள் படிப்பிலும் விஷன் வேண்டும். तो उसका पढ़ाई के लिए एक दर्शन चाहिए। வேலையிலும் விஷன் வேண்டும். तो काम में भी दर्शन चाहिए। ஒரு ஊழியக்காரனுடைய பிள்ளைகளாய் பிறந்த அவர்கள் தேவனுக்கு என்ன செய்தார்கள் என்ற ஒரு விஷன் வேண்டும். जो एक सेवक के लिए बच्चा का रूप में जन्म हुआ, उन लोग प्रभु के लिए क्या करते हैं करके एक दर्शन चाहिए। ஊழியத்தை செய்த மிஷனரிகளே, तो प्रभु का सेवा करने वाले मिशनरी भाई लोग, தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டிய நம்முடைய பிள்ளைகளை जो भविष्यवाणी करने के लिए योग्य बनाना चाहिए था हमारा बच्चों को, சாத்தான் உலகத்துக்கு நேரா இழுக்கிறான். तो शैतान इस दुनिया के ओर खींच रहा। உங்கள் மனைவியோடு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். तो अपने पत्नी के साथ समय बिताइए। ஊழிய பிஸியில் மனைவியோடு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். जो अपने सेवकाई के बीच में बिजी में किसके साथ समय बिताना है? ஊழியத்தின் பிஸியில் பிள்ளைகளோடும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். बच्चों के साथ समय बिताना है। அவர்களை விட்டு கொடுத்து விடக்கூடாது. तो उनको आप नहीं छोड़ना है। யோசுவா என்ற பக்தன் சொல்லுகிறான், जो जोशुआ करके उस प्रभु के दास நானும் என் कहता, வீட்டாருமோ வென்றால் मैं और मेरे घराने கர்த்தரையே சேவிப்போம். हम प्रभु को सेवा करेंगे। யோசுவா என்ற பக்தன் சொல்லுகிறார், तो यहोशू ने कहा, நீங்கள் எந்த தெய்வத்தை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுங்கள், जो किसी भी और देवता को आप चुन लीजिए, நான் மட்டுமல்ல लेकिन मैं उसमें नहीं என் आऊंगा। குடும்பமும், मैं और मेरे परिवार, நான் மட்டுமல்ல न केवल मैं, என் குடும்பமும் मैं मेरे परिवार கர்த்தரை மட்டும் தான் சேவிப்போம். वो केवल प्रभु को सेवा करेंगे। நோவா தன் குடும்பத்தை பாதுகாக்க கவனமாக இருந்தான். नू अपने परिवार को बचाने में होशियार रहा। 100-120 ஆண்டுகள் பிரசங்கம் செய்த போது ஒருவராகிலும் மனம் திரும்பவில்லை. तो 120 साल प्रचार करने के बाद एक जन भी मन फिराया नहीं। நோவாவுடைய பிரசங்கத்தை கிண்டல் செய்ததான் கூட்டங்கள் பெருகியது. तो नूह को प्रचार को बहुत टट्टा उड़ाए लोग। தேவன் எனக்கு இப்படி ஒரு எச்சரிப்பை தந்தார் என்று சொன்னபோது கிண்டல் செய்தார்கள். जो प्रभु ने मुझे इतना प्रकटीकरण देकर मुझे इसको बताया करके बोला, लेकिन लोग ने उसको टट्टा उड़ाया। எபிரேயர் 11:7 இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तो इब्रानियों के किताब 11वां अध्याय 7वां वचन इस तरह से लिखता है, நோவாவுக்கு கிடைத்த தேவ எச்சரிப்பை பெற்றபோது जो जब
नूह ने और परमेश्वर की ओर से चितौनी को प्राप्त करने के बाद அவன் பயபக்தி உள்ளவனானான். वो हमें उसके बाद भय के साथ भक्ति के साथ प्रभु को पीछा करना शुरू ஒருவேளை தேசத்தில் உள்ள எல்லாரையும் பாதுகாக்க முடியாவிட்டாலும் தன் குடும்பத்தை பாதுகாக்க ஒரு பேழை உண்டு பண்ணினான். जो शायद पूरे देश के लोगों को बचाने के लिए नहीं परंतु अपने घराने को बचाने நல்ல के लिए கைகளை தட்டி நோவாவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாராட்டு தெரிவிங்கள். नूह के लिए एक ऊंचे तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे. ஒருவேளை உங்கள் பிரசங்கங்களை யாரும் கேட்காவிட்டாலும் உங்கள் குடும்பத்தை ஆதாயம் செய்து விடுங்கள். जो आपके प्रचार को मान लीजिए गांव में कोई नहीं सुनता है कम से कम अपने परिवार को बचा लीजिए. உங்கள் குடும்பமே இந்த தேசத்தை மாற்றிவிடும். तो आपके परिवार इस देश को बदलेगा. உங்களுடைய மனைவி உங்களுடைய புருஷன் உங்கள் பிள்ளைகளின் வாழ்க்கை கண்டு தேசம் மாறும். तो आपकी पति पत्नी बच्चों के जीवन को देखकर इस देश में बदलावट आएगा. தேவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி ஊழியம் செய்வது எப்படி? जो परमेश्वर को प्रसन्न कर कर कैसे सेवा कर सकते हैं. குடும்பத்தை பாதுகாக்க நேரம் செலவிடுங்கள். तो अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा समय बिताइए. நாலாவதாக तो फोर्थ पॉइंट சத்துருவானாலும் பரவாயில்லை यदि और शत्रु भी होंगे சத்தியத்தில் வளையாது நில்லுங்கள். जो आप सच्चाई में आप समझौता नहीं करना. ப்ளீஸ் சத்தமா சொல்லுங்க. சத்துருவானாலும் பரவாயில்லை शत्रु भी होंगे बोलिएगा शत्रु भी होंगे सच्चाई में समझौता ना करो. சத்தியத்தில் வளையாது நில்லுங்கள். तो सच्चाई में समझौता ना करो. கலாத்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் वो गलातियों के पत्री 4 अध्याय 15-16 तो 15 और 16 वचन. சத்தியத்தை சொல்லிக் கொடுக்கும் முன்பு பவுலடியாருக்கு கண்களை பிடுங்கி கொடுக்கிற அளவுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தார்கள். जो सच्चाई को सिखाने के पहले अपने आंखों को भी फाड़ कर कर देने के जहां पर प्रेरित पौलुस था. கர்த்தருடைய சத்திய உபதேசங்களை சொல்லிக் கொடுக்கும் முன்பு பவுலடியார் மேல் வைத்திருந்த பாசம் தங்கள் சொந்த கண்களை பிடுங்கி கொடுக்கும் அளவுக்கு இருந்தது. उसके पहले और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जीने के पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आंखों को फाड़ कर देने लायक जहां पर प्रेरित पौलुस अपने आप को रख छोड़ा. சத்தியத்தை சொல்லிக் கொடுத்த போது சத்துருவாக மாறினார். लेकिन सच्चाई को प्रचार करने के पहले इतना था लेकिन सच्चाई को प्रचार करने के बाद जिन लोग अपने आंख पकड़कर आंख को निकालकर पौलुस को हाथ में देने वाला था वो सब विरोधी बन गया. நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேத வசனத்தை நமக்கு பிரியமாக வளைக்க கூடாது. जो हमारा हाथ में दिया हुआ वचन को अपने के लिए क्या फायदा है उसके आधार पर नहीं मोड़ना. வானமும் பூமியும் எல்லாம் ஒளிந்தும் போகும் மாறியும் போகும். आकाश और पृथ्वी टल जाएगा. நாம் சொல்லும் தீர்க்க தரிசனத்தில் கூட குறைகள் உள்ளது. जो भविष्यवाणी करते उसमें भी कमी होता. பேசுகிற அந்நிய பாஷை கூட ஒளிந்து போகலாம். जो अन्य भाषा भी और पूरा खत्म होने पर है. ஒளிந்து போகாது என்று சொன்னது வசனம். जो कभी नहीं मिटने वाला है सिर्फ वचन. எத்தனை நாகரிகங்கள் தோன்றினாலும் வசனம் மாறாது. कितने भी कल्चर और रीति रिवाज आए हैं वातावरण आएंगे लेकिन उसमें वचन नहीं बदलता. நம்முடைய ட்ரெஸ் கோடுகள் மாறலாம். हमारे जो कपड़ा पहनते हैं उसमें परिवर्तन हो सकता. எஜுகேஷன் குவாலிட்டிகள் மாறலாம். तो हमारे पढ़ाई का और क्वालिफिकेशन बदल सकता. தேசத்தில் பெரிய பெரிய மாற்ற வளர்ச்சி உண்டாகலாம். जो देश में बड़े बड़े और ऊंचाई और उन्नति आ सकता. வசனம் மாறாது. लेकिन वचन कभी नहीं அது बदलता. அன்றும் இன்றும் ஒன்று போல தான் இருக்கிறது. और आज और कल युवानी में वचन ये की है. ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் இதே வசனம் தான். दो जो यूरोप करके कहते हैं यूरोप करके उसी देश में भी यही वचन. அமெரிக்க நாடுகளுக்கும் இதே வசனம் தான். और अमेरिका में भी यही वचन. பல இலங்கை போல பல தீவுகளுக்கும் இதே வசனம் தான். और इलंगे में श्रीलंका में भी यही वचन. இந்தியாவிலும் நேபாளத்திலும் ஊழியம் செய்யற நமக்கும் இதே வசனம் தான். जो इंडिया में नेपाल में सेवा करते हमारे लिए भी यही वचन. சத்துருக்களாய் மாறினாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் வசனத்தை வளைக்காதிருங்கள். जो शत्रु कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है आप वचन को मत मोड़िए अपने लाभ के நமக்கு लिए. ஜனங்களை சந்தோஷப்படுத்துவதல்ல நோக்கம், தேவனை சந்தோஷப்படுத்துவது. हमारे पूरा पूरा लक्ष्य यही नहीं है लोगों को प्रसन्न करना नहीं. கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் நமக்கு பிரதானம். तो परमेश्वर के वचन है हमारे सबसे श्रेष्ठ. ஒரு தேவ ஊழியரின் அடையாளம் கர்த்தருடைய வார்த்தை அவரிடத்தில் இருக்க வேண்டும். जो ये परमेश्वर के दास करके चिन्ह क्या है इसके अंदर परमेश्वर के वचन रहना. 2 ராஜாக்கள் 3ஆம் அதிகாரம் 11-12 வாசிக்கும் போது तो दूसरा राजा उसका 3 का 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे. கர்த்தருடைய வார்த்தை யாரிடத்தில் கிடைக்கும் என்று கேட்டு அலைந்த ஒரு காலம். जो उस समय में दूसरा राजा का 3 11 12 में परमेश्वर के वचन किसके पास करके राजा लोग यहां वहां घूम रहे थे.
அங்குள்ளவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள், எலியா என்ற ஊழியக்காரனுக்கு கையில தண்ணி விட்டு கொடுத்த ஒரு எலிசா இருக்கிறார். दो उस दिनों में राजा के लिए लोग ने उत्तर दिया, राजा जी एलिया नबी के लिए हाथ धोने के लिए पानी डाला था, उसका असिस्टेंट एलिसा यहाँ पर है. அவரிடத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கிறது. और उनके पास परमेश्वर के वचन है. அன்பு மிஷனரிகளே, मेरे प्यारे मिशनरी भाई लोग, தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள்ட்ட இருக்கணும். जो प्रभु के वचन आपके जीवन में रहना. எதையாவது எடுத்து பிரசங்கம் பண்ண வேண்டாம். कुछ भी निकाल कर प्रचार नहीं करना. மற்றவங்க பண்ண பிரசங்கத்தை காப்பி அடிக்க வேண்டாம். दूसरा कोई प्रचार करेगा उसको कॉपी मारकर आप प्रचार नहीं करना. யூடியூபில் கேட்டு அப்படியே காப்பி அடிக்க வேண்டாம். तो यूट्यूब में देखकर उसको कॉपी मार कर आप प्रचार नहीं करना. இன்டர்நெட்டில் போய் எப்படி பிரசங்கம் பண்ணுறது என்று காப்பி அடிக்க வேண்டாம். इंटरनेट में जाकर कैसे प्रचार करना पूरा लिखित फिर उसी को प्रचार नहीं करना. நீங்கள் ஊழியம் செய்யும் இடத்தில் அந்த மக்களுக்கு என்ன பேச வேண்டும் என்று கர்த்தரிடத்தில் வார்த்தை கேளுங்கள். जो जिस क्षेत्र में आप सेवा करते हैं उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या वचन देना है उसको प्रभु से मान कर आप प्रचार करना. நம்முடைய தேவன் தொண்டை இருந்தும் சத்தம் போடாதவர் அல்ல, பேசுகிற தேவன். जो हमारा परमेश्वर गाला रहकर ना बातचीत करने वाला ऐसा नहीं है, हमेशा हमसे बर्ताव करने वाला. கர்த்தருடைய வார்த்தை உள்ள எலிசா தான் அன்று தேவைப்பட்டார். जो परमेश्वर के वचन के साथ जीने वाला एलिसा ही आज जरूरी है. 2 நாளாகமம் 18ஆம் அதிகாரம் படித்தால், जो दूसरे और इतिहास उसका 18 वचन को पढ़ेंगे, 12-13 வாசித்தால், उसका 18 का 12 और 13 को पढ़ेंगे. அன்றைக்கு ஆகாப்புக்கும் யோசபாத்துக்கும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல, தேவ வார்த்தை சொல்ல ஒரு மனிதன் தேவைப்பட்டார். ओ उस दिन में और ஆகாப் யோசபாத் और योशबात दोनों को वचन देने के लिए एक नबी को जरूरत था. யூத தேசத்து ராஜாவாக யோசபாத்திற்கும், तो यहूदी देश का राजा यहोशापात को, இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு ராஜாவாக இருந்த ஆகாப்பிற்கும், तो इस्राएल देश का राजा आहाब को, கர்த்தருடைய வார்த்தை வேண்டும். तो परमेश्वर के वचन को जरूरी था. எப்படி தெரியுமா தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு வந்தார்கள்? कैसे किस तरह का भविष्यवाणी करने वालों को लोग लेकर आया मालूम है? ராஜாவுக்கு நன்மையாய் பேச வேண்டும். हाँ, लोगों ने बोला राजा के लिए भलाई के लिए अब भविष्यवाणी करना. தீர்க்கதரிசி வீட்டுல போய் மீட்டிங் புக் பண்ணும்போது சொன்னார்கள், तो भविष्यवक्ता के घर में गया, मीटिंग बुक किया, उसी वक्त में ही बोल दिया. எல்லா ஊழியக்காரர்களும் ராஜாவுக்கு நன்மையாய் பேசி இருக்கிறார்கள். तो सारे सेवक लोग और राजा के पक्ष में उन लोग बातें किए. நீரும் இப்படித்தான் பேச வேண்டும். तो आप भी वैसे ही भविष्यवाणी करना. இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசனத்தை எழுதி தந்து விடுவார்கள். तो भविष्यवाणी को भी लिखित पेपर में दे देते. நமக்கு வாசித்தால் போதும். तो बस जाकर उसको बोलना. கர்த்தருடைய வார்த்தை எழுதி தருவார்கள், வாசித்தால் போதும். जो प्रभु के वचन को इन लोग खुद लिखित देते उसको हम पढ़ना. அங்கு மிகாயா என்று ஒரு ஊழியக்காரன் இருந்தார். लेकिन वहां पर मिकाया नाम के एक भविष्यवक्ता था. கர்த்தர் எதை சொல்வாரோ அதைத்தான் சொல்வேன் என்றார். लेकिन उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने बोल दिया जो परमेश्वर बोलता उसी को मैं बताऊं. ராஜாக்களை கண்டு பயப்படாத மனிதர்கள் இருந்தார்கள். राजा से डरने वाला नहीं था. கன்னத்தில் அடி வாங்கினாலும் பரவாயில்லை, तो उसको थप्पड़ मारा था लोग तो भी नहीं डरा. நான் அறிவிக்கிற சுவிசேஷம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். जो सुसमाचार को हम लोग प्रचार करते हैं वो साफ होना चाहिए. நாம் ஜெபித்து சொல்லுகிற தேவ ஆலோசனைகள் தீர்க்க தரிசனங்கள் சுத்த உண்மையாக இருக்க வேண்டும். जो हम प्रार्थना के साथ जो सलाह दूसरों को देते हैं वो साफ रहना चाहिए. காணிக்கை தரவாட்டாலும் பரவாயில்லை, जो ऑफरिंग नहीं देते तो भी कोई दिक्कत அடுத்த முறை மீட்டிங் கூப்பிடாட்டாலும் பரவாயில்லை. यदि दोबारा हमको मीटिंग नहीं बुलाते कोई दिक्कत नहीं. தேவன் சொல்ல சொன்னதை தெளிவாய் சொல்லிவிட்டு வந்து விடுங்கள். जो परमेश्वर बोलने के लिए चाहता उसी को बोलकर आइए. அடுத்த முறை உங்களுக்கு போக முடியும் என்ற எந்த கேரண்டியும் இல்லை நமக்கு. आपको फिर कभी बुलाएगा कोई गारंटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. அடுத்த நொடி நம்முடையதல்ல. तो उसके बाद हम दूसरी घड़ी हमारा नहीं है. ஊழியத்தை செய்ய கன்னியாகுமரி வந்த நான் வீட்டுக்கு போக வேண்டிய என்ன கேரண்டி இருக்கிறது? आप तो कन्याकुमारी में आए, वापस जाएंगे, गारंटी है क्या? அடுத்த முறை இப்படி ஒரு கேம்ப்ல பேச வேண்டிய எனக்கு என்ன கேரண்டி இருக்கிறது? तो दोबारा ऐसे कैंप में मैं प्रचार करने के लिए आऊंगा, गारंटी है? ஆகவே எனக்கு கத்த தந்த வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு போய்விடுவேன். इसलिए अभी जो प्रभु कहने के लिए कहता उसको बोलकर जाना. உங்களுக்கு பிரியமாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், यदि आप प्रसन्न करें ना करें मुझे कोई दिक्कत नहीं. என்னை அனுப்பிய தேவனுக்கு நான் சந்தோஷமான கணக்கை கொடுக்க வேண்டும். जो प्रभु मुझे भेजा उसको मैं प्रसन्न करना. இயேசு சாதாரணமாய் பிரசங்கித்த போது கிருபையின் வார்த்தை என்று கைதட்டினார்கள். जो यीशु साधारण तरीके से प्रचार किया लोग सुनकर बोला अरे यार इसमें पूरा अनुग्रह भरा हुआ, சூப்பர் பிரசங்கம் என்று சொன்னார்கள். बहुत बढ़िया करके लोगों ने तारीफ किया. சத்தியத்தை சத்தியமாய் சொல்லி கொடுத்த போது, जो सच्चाई को सच्चाई के रूप में जब प्रचार किया, கிருபையின் வசனம் என்று புகழ்ந்த அதே விசுவாசிகள், जो अनुग्रह से भरा हुआ प्रचार करके तारीफ किया वही लोग அவரை பிடித்துக் கொண்டு போய் उसको पकड़कर
மலையிலிருந்து கீழே தள்ளி போட போனார்கள். तो पहाड़ से नीचे गिराने के लिए यीशु मसीह को ले गया. இன்றைக்கு மக்கள் விரும்புகிற பிரசங்கம், जो आज मनुष्य चाहता है उस तरह के प्रचार, இன்றைக்கு மக்கள் விரும்புகிற தீர்க்க தரிசனம், जो लोग पसंद करते हैं उस तरह के அவர்களுக்கு भविष्यवाणी, பிடித்ததாக நாம் செய்ய வேண்டும். उस तरह से हम लोग उनको पसंद है उसको करना है. நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் யாரும் அப்படிப்பட்டவர்கள் கிடையாது. मैं विश्वास करता हूँ इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है मनुष्य को प्रसन्न करने वाला. பவுலடியார் சொல்வது போல சத்துருவானாலும் பரவாயில்ல, मैं शत्रु भी होंगे पौलुस ने சத்தியத்தை कहा, சொல்லுவேன். मैं सच्चाई को मैं प्रचार தேவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்துற ஊழியம் எது தெரியுமா? जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला सेवा क्या मालूम है? சத்தியத்தில் வளையாமல் நிற்பவன். दो सच्चाई में न मोड़ने वाला. நான் நம்புகிறேன் நாகமானுக்கு முன்னாடி கைகட்டி நிற்காத ஒரு எலிசா போல நிற்க வேண்டும். जो नामान नाम के एक बहुत बड़ा सेनाधिपति था, उसके सामने हाथ मोड़कर खड़ा नहीं रखने वाले एलिसा जैसे आप रहना. ஒரு பெரிய ராணுவ தளபதியா இருந்த நாகமான் तो एक बहुत बड़ा और सैनिक झुंड के लिए सेनाधिपति के रूप में था. நான் நல்ல பணம் கொடுப்பதனாலே, जो उन्होंने सोचा था ना अब नरे- मैं ज्यादा पैसा देने वाला हूँ, நான் நிறைய காணிக்கை கொடுப்பதனாலே, मैं ज्यादा दान देने वाला हूँ, பாஸ்டர் வீட்டுக்கு வெளியில வந்து जो पास्टर घर के बाहर आकर என்னை வரவேற்று கொண்டு போய் जो मुझे और स्वागत करते हुए குஷ்டரோகம் நிறைந்த புண்ணிலை தடவி जो जहां कुछ रोग था वहां पर अपने हाथ से लहाकर ஜெபம் செய்வார் என்று நம்பி வந்தார். तेल लहाकर वो प्रार्थना करेगा करके उस विचार के साथ उनके घर के द्वार पर खड़ा था. பெரிய பணக்காரனா இருந்த நாகமானை, बहुत बड़ा पैसा रखने वाले नामान को கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்த ஒரு நாகமானை, जो सरकार में काम करने वाले इस नामान को, ராணுவ தளபதி சேனாதிபதியா இருந்த நாகமானை जो मिलिट्री का ऑफिसर था और सेनाधिपति था, उसको சந்திக்க கூட எலிசா போகவில்லை. जो उसको देखने के लिए भी एलिसा ने नहीं गया. நாகமானுக்கு விடுதலையான தேவையான வார்த்தை அனுப்பப்பட்டது. जो नामान को जो छुटकारा पाने के लिए क्या बोलना उसी शब्द प्रकट நீ हुआ था. யோர்தானில் போய் 7 முறை முங்கிவிட்டு போய்விடு, சுகமாய் விடுவாய். जो तो तुम यरदन नदी में जाओ 7 बार डुबकी मारो ठीक हो நீ जाएगा. எனக்கு காணிக்கை தர வேண்டாம், तू मुझे और दान देने की जरूरत नहीं, நீ என்னை பப்ளிசிட்டி பண்ண வேண்டாம், जो मेरे नाम को बढ़ाने की जरूरत नहीं. என்னிடம் கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கிறது, तो मुझ में मेरे पास प्रभु यीशु मसीह का वचन है. உனக்கு விடுதலைக்கான வார்த்தை இருக்கிறது, तो तुम्हारे छुटकारा का वचन मेरे पास है. உன் சாபங்கள் மாற தேவையான வார்த்தை எனக்கு இருக்கிறது. तो तुम्हारे श्रापित बात बदलने के जो कुछ वचन चाहिए वो मेरे पास है. இந்த வீட்டில் அனுபவிக்கிற பிரச்சனைகள் தீர தேவையான வார்த்தை என்னிடம் இருக்கிறது. जो इस परिवार में जो करना है उस बातों को ठीक करने के शब्द मेरे पास है. இந்த குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற தேவ வார்த்தை என்னிடம் இருக்கிறது. जो इस परिवार आशीष प्राप्त करने के लिए क्या करना है அதை மட்டும் उस वचन मेरे पास है. அதை மட்டும் செய்தால் போதும். उसको सिर्फ करना. எலிசா நிமிர்ந்து நின்றார். எலிசா தலை நிமிர்ந்து நின்றார். और एलिसा वहां पर एकदम सिर அந்த उठाकर खड़ा था. பணத்திற்கு முன்பு கைகட்டி நிற்கவில்லை. वो पैसा के सामने नहीं सिर झुका. ஆனால் இன்னொரு ஊழியக்காரன் கேயாசி, और एक सेवक था, उसका नाम क्या है? நாகமான் गेहाजी था. நாகமானுக்கு முன்பு கைகட்டி நின்றார். वो नागमान के पास ऐसे सिर झुकाकर खड़ा था. பணத்திற்கு முன்பு மயங்காதீர்கள், तो पैसा के सामने கர்த்தரை ऐसे नहीं மகிழ்ச்சிப்படுத்துங்கள். करना. वो प्रभु के सामने हम सिर झुकना. விசுவாசிகளுக்காக கன்றுகுட்டி செய்து கொடுத்த ஆரோனை போல ஊழியம் செய்யாதிருங்கள். तो सेवक लोगों के लिए बछड़ा बनाकर दिया हुआ हारून जैसे अब सेवा नहीं करना. மனிதர்கள் பக்கம் நின்று ஊழியம் செய்யாதிருங்கள். जो मनुष्य के पक्ष में खड़ा रहकर सेवा मत कीजिए. மோசே போல அவருக்காக ஊழியம் तो செய்யுங்கள். मूसा जैसे प्रभु के लिए सेवा. தேவன் பட்சம் நின்று ஊழியம் செய்யுங்கள். प्रभु के पक्ष में खड़ा रहकर सेवा करें. தேவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்துற ஊழியம் செய்வத நாலாவது விஷயம் சொன்னேன். சத்துருவானாலும் பரவாயில்ல, சத்தியத்தில் வளையாது நில்லுங்கள். तो फोर्थ पॉइंट को मैंने कहा और शत्रु भी होंगे और उसके सामने सच्चाई के लिए கடைசி हम ஐந்தாவது नहीं விஷயம், मुड़ेंगे. கடைசி ஐந்தாவது पांचवां बात, ஆவியின் பலனை, ஆவியின் பலனை आत्मा की बल को தினமும் நிரப்பிக் கொண்டே இருங்கள். वो हर दिन भरने के लिए कोशिश कीजिए. பரிசுத்த ஆவியின் பலனை तो पवित्र आत्मा की बल को தினமும் நிரப்பிக் கொண்டே இருங்கள். तो हर दिन उसको अपने जीवन में भरने के लिए प्रयास कीजिए. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 10ஆம் அதிகாரம் तो प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38ஆம் வசனம். 38वां वचन, 10 का 38 प्रेरितों के काम. कोई एक जन पढ़िएगा. परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा,
क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। இயேசு பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டிருந்தால், तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் तो பண்ணப்பட்டிருந்தார். पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया गया था। பரிசுத்த ஆவியோடு கூட நமக்கு ஒரு பவர் தேவை. तो पवित्र आत्मा के साथ ही साथ हमें कुछ सामर्थ चाहिए। பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது பலன் அடைந்து तो जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, बल प्राप्त करते हुए ஒரு பவர் தேவை. एक सामर्थ चाहिए। பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்ற நீங்கள் तो पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग आप பரிசுத்த ஆவிக்குள் கட்டுப்பட்டிருங்கள். जो उस पवित्र आत्मा के आधीन में रहना। ஒரு முறை கூட சத்தமா சொல்லுகிறேன், एक बार मैं चिल्लाकर कहना चाहता हूं, பரிசுத்த ஆவியை பயன்படுத்துவதற்காக நீங்கள் ஒருபோதும் நினைக்க வேண்டாம். पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करने के लिए आप कभी सोचना नहीं। பரிசுத்த ஆவியை உங்களுக்காக பயன்படுத்துவதற்காக நீங்கள் முயற்சிக்க வேண்டாம். जो पवित्र आत्मा जो आपके दिल में है, பரிசுத்த उसको इस्तेमाल ஆவிக்கு करने के लिए कोशिश करना। பரிசுத்த ஆவிக்கு பயன்பட அடங்கி இருங்கள். हाँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल होने के लिए हम लोग तैयार रहना है, पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार नहीं ஒரு रहना। முறை கூட சொல்லுகிறேன், தன்னுடைய தேவைக்காக பரிசுத்த ஆவியை பயன்படுத்திய சிம்சோன் கட்டப்பட்டு போனான். जो अपने लाभ के लिए पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश किया हुआ सिमसोन और रस्सी से बांधा गया था। அவனுடைய மாம்ச இஷ்டங்களை இச்சைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி விடுவிக்கப்படுவதற்கு वो अपने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कोशिश किया। உலகத்தின் காரியங்களுக்காக சிம்சோன் பரிசுத்த ஆவியை பயன்படுத்தினான். जो दुनिया की बातों के लिए सिमसोन पवित्र आत्मा को इस्तेमाल किया। கடைசியில் சிம்சோனுடைய முடிவு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். तो आप सब जानते हैं सिमसोन के अंत कैसे हुआ। நான் மனத்தாழ்மையோடு பிரசங்கிக்கிறேன். मैं बहुत नम्रता के साथ प्रचार करने के लिए चाहता हूँ। தேவனுடைய ஆவியால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் யாரோ, जो प्रभु के यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला कोई, அவர்கள் தான் தேவபுத்திரர்கள். तो वही प्रभु के लिए सेवा करेगा। என்ன ஊழியம் செய்ய வேண்டும், எப்படி ஊழியம் செய்ய வேண்டும், இங்கு என்ன பேச வேண்டும், எல்லாம் தேவ டைரக்ஷன் கேளுங்கள். जो कहाँ सेवा करना है, क्या सेवा करना है, कैसे सेवा करना है, प्रभु से आप रास्ता मान लीजिए। உங்களுடைய மாம்ச விருப்பங்கள் தோற்று போகலாம். जो आपकी शारीरिक इच्छा चाह मर जाने पाए, நீங்கள் திட்டம் போட்டவைகள் தோற்று போகலாம். जो आपकी योजना शायद खत्म हो सकता உங்களுடைய है, திறமைகள் சாமர்த்தியங்கள் தோற்று போகலாம். आपकी खूबियां या सामर्थ खत्म हो सकता है। பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஒரு திட்டமும் தோற்று போகாது. पवित्र आत्मा का एक भी योजना और कभी नहीं हारेगा। பவுலையும் பர்னபாவையும் ஊழியத்துக்கு பிரித்து விடு என்று சொன்னதும் பரிசுத்த ஆவியானவர். दो पौलुस और बरनबास को सेवकाई में अलग करो करके ही पवित्र आत्मा ने कहा। சின்ன ஆசியாவுக்கு போகாதே என்று தடுத்ததும் பரிசுத்த ஆவியானவர். जो छोटा आसिया करके उस शहर में नहीं जाना करके बोलने वाला भी पवित्र आत्मा था। சில பட்டணங்கள் உனக்காக காத்திருக்கிறது ஓடி போ என்று சொன்னதும் பரிசுத்த ஆவியானவர். जो कुछ शहर तुम्हारे लिए तैयार है, तुम वहां दौड़कर जाओ करके कहने वाला भी पवित्र आत्मा था। எத்தியோப்பியா மந்திரிக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறதுக்கு பிலிப்போவை அனுப்புனதும் பரிசுத்த ஆவியானவர். जो कुछ देश से जो आया हुआ और वहां का मंत्री को उनसे प्रभु यीशु मसीह में लाने के लिए फिलिपुस को विदा किया, वो भी पवित्र आत्मा था। அங்கு வேலை முடிந்தவுடனே தூக்கி கொண்டு ஓடினதும் பரிசுத்த ஆவியானவர். जो जब हमारा काम खत्म हुआ उसको पकड़कर दूसरे जगह पर ले जाने वाला भी पवित्र आत्मा था। தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்பவர்கள் பரிசுத்த ஆவிக்குள் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும். जो प्रभु के लिए सेवा करते हैं वो प्रभु के आत्मा के द्वारा बांधा जाने वाला होना चाहिए। பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த அதாரிட்டி நம்மை, நம்முடைய சரீரத்தை, நம்முடைய விருப்பத்தை, நம்முடைய ஆசை இச்சைகளை கட்டுப்படுத்துகிற பரிசுத்த ஆவியுடைய அதாரிட்டி அளவு கணக்கால் அளவு வேண்டாம். जो हमारे ऊपर जो अधिकार है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर रखा है, वो हमारे नीचे का पैर तक, वहीं तक हड्डी तक नहीं रहना। நம்முடைய ஆசை திட்டங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி நடத்துகிற பரிசுத்த ஆவியுடைய அந்த அதிகாரம் ஒருபோதும் முழங்கால் அளவு வேண்டாம். तो उस कुछ भी घुटना तक नहीं होना है, काफी नहीं है। நம்முடைய எதிர்கால திட்டங்களை நிர்ணயிக்கிற அந்த திட்டமோடு பரிசுத்த ஆவியார் அளவு இடுப்பளவு வேண்டாம். जो हमारे आने वाला दिनों के लिए जो नियुक्त करने वाला है, उसका अभिषेक हमारा कमर तक भी काफी नहीं है। ஊழியத்தை செய்கிற நம்மை ஆட்சி செய்கிற ஆதிக்கம் செலுத்துகிற ஆளுகை செய்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் நீச்சல் ஆழத்தில் இருக்கணும், நம்மள தெரியக்கூடாது. जो उसका गहरापन कितना रहना है, हम उसमें तैरने लायक, हमारे ऊपर तक उस पानी हमारे
जीवन में रहना है, उसका आत्मिक अभिषेक रहना है। நம்மிடத்தில் இருக்கிற பரிசுத்தாவி நம்மேல் இருக்கிற அதிகாரம், நம்மளை டைரக்ட் பண்ற அதிகாரம், நம்மளை வந்து கீழ்ப்படுத்துகிற அதிகாரம், கணுக்கால் அளவோ முழங்கால் அளவோ இடுப்பளவு இருந்தா அது சொல்லும், நம்ம கேட்க மாட்டோம். जो पवित्र आत्मा हमें जब घेरा हुआ है, हमारे ऊपर विराजमान करता है, वे हमारे पैर तक नहीं, कमर तक नहीं, घुटना तक नहीं, कमर तक नहीं, हमें पूरा घेरना चाहिए। பரிசுத்த ஆவியானவர் சகல சத்தியத்திற்குள் நடத்ததான் வந்தார். जो पवित्र आत्मा सारे सच्चाई में हमें ले चलने के लिए आया, 24 மணி நேரம் நம்ம கூட தேற்றி அரவணைக்க தான் வந்தார். 24 घंटा हमें और तसल्ली देकर, शांति देकर, सत्वना देकर हमें आगे ले जाने के लिए आया। இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே கற்றுக் கொடுத்த வசனங்களை திரும்ப நினைப்பூட்ட தான் வந்தார். यीशु मसीह जो कुछ वचन को सिखाया, उन हर बातों को याद दिलाने के लिए आया। வருங்காரியங்களை நமக்கு சொல்லித் தர தான் வந்தார். जो आने वाला दिन को और हमें सिखाने के लिए आया। நம்மை ஊழியம் செய்வதோடு நிறுத்தி விடாமல் பரலோகம் வரை அழைத்து செல்லதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தார். जो इस दुनिया में सिर्फ सेवा करने वालों को नहीं, परंतु स्वर्ग तक हमें ले जाने के लिए पवित्र आत्मा है। நாம் ஊழியத்தோடு இங்கு நின்று விடக்கூடாது, பரலோகம் வரைக்கும் போக வேண்டும். जो हम सेवा में ही हमारा जीवन अंत नहीं होना है, हम स्वर्ग जाना है। ஆகவே தான் பவுலடியார் சொன்னார், மற்றவங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிற நான் ஆகாதவனை போகாதபடி. इसलिए पौलुस कहता, दूसरों को प्रचार करने वाला मैं न लायक नहीं होना है। உங்களை பிரசங்கிப்பதற்கு, உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுவது எனக்கு ஈஸி, आपको प्रचार करना मेरे लिए बहुत इजी की बात है, எனக்கு பிரசங்கம் பண்ணுவதுதான் கஷ்டம். तो मैं अपने आप को प्रचार करना कठिन है। உங்களை சரியாக வாழுங்கள் என்று சொல்லி தருவது ஈஸி, आप अच्छा से जीना है, ऐसे प्रचार करना आसान है। என்னை சரியாக நடத்ததான் கடினம். जो मैं अपने जीवन को मोड़ना बहुत कठिन है। அதற்கு உதவதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தார். तो उसको मदद करने के लिए पवित्र आत्मा आया। பரிசுத்த ஆவியால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். जो पवित्र आत्मा के द्वारा बांधा जाने वाला जीवन चाहिए। எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் குறிப்பாக ஊழியர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். ओ मसीह जीवन में हर मंडली, हर चर्च, हर जन इस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आना है। ஆகவே தான் யோவான் என்ற பக்தன் சொன்னார், கர்த்தர் என்னை ஆவிக்குள்ளாக்கினார். तो इसलिए यूहन्ना सुसमाचार और लिखने वाला और पवित्र आत्मा में मैं होकर मैं गया। இந்த நம்முடைய மிஷனரி, இந்த கேம்புடைய பிரதான திட்டம் உன்னதமான வாழ்க்கை இல்லையா, உயர்ந்த வாழ்க்கை, உன்னதமான ஊழியம். जो इस कैंप का थीम है ऊंचे जीवन महान सेवा। உயர்ந்த வாழ்க்கையும் உன்னதமான ஊழியம் செய்யணும்னா ஆவிக்குள்ளாக வேண்டும். जो ऊंचे जीवन और महान सेवकाई करना है, आत्मा में होकर करना। யோவான் ஆவிக்குள்ளாக்கப்பட்ட ஒரு சத்தம் கேட்டது, ஏறி வா. जो यूहन्ना जब आत्मा में होकर कहा था ऊपर आओ करके आवाज सुनाई पड़ा, ஏறி வா, ऊपर चढ़कर आओ, நான் உன்னோடு பேச விரும்புகிறேன். मैं तुम्हारे संग बात करना चाहता हूँ। பத்மு தீவில் பேசுவதற்கு அங்க ஆட்கள் இல்லை. तो बतमस टापू में वहां बात करने के लिए कोई नहीं था। ராஜாவுடைய கோபத்தால் நாடு கடத்தப்பட்டு ஒரு தீவில் 4 பக்கம் கடலால் சூழ்ந்தப்பட்ட சின்ன நிலப்பரப்பில் தள்ளப்பட்ட யோவான் பிரசங்கம் பண்ணங்க விசுவாசிகள் இல்லை. जो राजा के द्वारा ऐसे टापू में डाला गया था, वहां पर कोई बात करने के लिए नहीं, अकेला रहना है और बारिश होगा या कुछ होगा तब थोड़ा बहुत आवाज आएगा। அல்ல ஆவிக்குள்ளாக்கப்பட்டிருந்தால் ஏறி போகலாம். लेकिन वहां आत्मा में होकर स्वर्ग की बातों को उन्होंने देखा। பரலோக தரிசனங்களை காணலாம். तो स्वर्गीय दर्शन को उन्होंने देखा। இந்த உலகத்துக்கு பிறகு, மரணத்துக்கு பிறகு என்ன சம்பவிக்கும் என்கிற தெளிவான விஷயங்களை அறியலாம். जो मृत्यु के बाद क्या होगा और उसके बारे में एकदम फर्स्ट रूप से बातों को हम देख सकते हैं। நம்முடைய ஊழியமும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் இந்த மரணத்தோடு முடிந்து விடக்கூடாது. जो हमारा सेवकाई, हमारा और मृत्यु दोनों, हमारा जीवन ये दोनों मृत्यु के साथ ऐसे अंत नहीं होना। நமக்காக நம்முடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு இந்த உலகத்துல முதல் முறை மனிதனாக வந்து மரித்த இயேசு பரலோகத்திற்கு உயிரோடு எழுப்பி போயிருக்கிறார். जो हमारे लिए और इस धरती में आकर हमारे पाप के लिए जो मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह जी उठ कर अभी स्वर्ग में गया। அவர் சொன்னபடி கீழ்ப்படிந்து பரிசுத்தமா வாழ்ந்தா அவர் கட்டின வீட்டுல கொண்டு போய் நம்மை வைப்பார். जो यदि उसके और आदेश के आधार पर आज्ञा मानते हुए हम जिएंगे और जो घर वो बना रहा उस घर में हम लोग भी वास करेंगे। ஆகவே தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன் மரண நேரத்தில் இப்படி சொன்னார்,
जो इसलिए प्रतीत पौलुस अपने मृत्यु के समय इस तरह से गवाही दी। எனக்கு எத்தனை லட்சம் பேரை நான் கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்தினேன் என்று எனக்கு தெரியாது. जो कितने लाखों लोगों को मैं प्रभु में अगुवाई किया मुझे मालूम नहीं। எத்தனை ஆயிரம் சபைகளை உருவாக்கினேன் என்று எனக்கு தெரியாது. और कितने हजार मंडली को मैं खड़ा किया मुझे मालूम नहीं। எத்தனை ஆயிரம் ஊழியர்களை உருவாக்கினேன் என்று எனக்கு தெரியாது. ओ कितने बड़े सेवक लोगों को मैं तैयार किया मालूम नहीं। எத்தனை நாடுகளுக்கு மிஷனரி பயணம் சென்றேன் என்று எனக்கு தெரியாது. तो कितने दिन कितने देश के लिए मैं मिशनरी के यात्रा के रूप में गया मुझे मालूम नहीं। எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தெரியும். सिर्फ एक ही मैं जानता हूँ। என்னுடைய ஓட்டம் இப்போது முடிகிறது. तो मेरे दौड़ अभी अंत होने वाला है। நான் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். मैं अपने विश्वास को सुरक्षित रखा हूँ। ஊழியம் செய்வதை விட முக்கியம் நம்மை பரலோகத்திற்கு அழைத்து செல்வது. जो सेवा करने से बहुत बहुमूल्य है अपने आप को स्वर्ग ले जाने के योग्य जीवन बिताना। இங்கு எத்தனை விசுவாசிகளுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தோம், என்ன எத்தனை சபை கட்டினோம், நமக்கு இந்த லிஸ்ட் எல்லாம் விட முக்கியம் நம்மை காத்துக்கொள்வது. जो कितने लोगों को बपतिस्मा दिए, कितने लोगों को चर्च में शादी दिए, इस हर बात इसी से कोई लाभ नहीं है, लेकिन हमारा जीवन उसका प्रसन्न योग्य रहना। பரிசுத்த ஆவியால் நடத்தப்படாத ஒரு மனிதன் நிச்சயம் பரலோகம் போக வாய்ப்பே இல்லை என்பது என்னுடைய பிரசங்கம். जो பரிசுத்த ஆவியால் கட்டுப்படுத்தி நடத்தப்பட முடியாத ஒரு மனிதன் நிச்சயம் பரலோகம் போக வாய்ப்பே இல்லை என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை. जो पवित्र आत्मा के आधीन में रहकर जीने के लिए जो नहीं सीखा वो और स्वर्ग नहीं जा सकता है, ये मेरा विचार है। பவுல் சொன்னார், எனக்கு மட்டுமல்ல, पौलुस ने कहा ना केवल मेरे लिए, நமக்கும் சேர்த்து சொன்னாரு, तो हमारे लिए भी कहता, நமக்கும் அங்க பிரசன்னமாகுதல்ல போனா நீதியின் கிடம் கிடைக்கும். जो हम भी उनके उपस्थिति में जाएंगे रहने के लिए हमें मौका मिलेगा। யாரும் பரலோகத்தை மிஸ் பண்ணிர கூடாது. कोई भी स्वर्ग को मिस नहीं करना। நான் வந்து இந்தியால ஊழியம் பண்ண, நேபாளல ஊழியம் பண்ண என்பதை விட முக்கியம் அங்க இயேசுவை சந்திப்பது. जो मैं हिंदुस्तान में सेवा किया, नेपाल में सेवा किया, सबको छोड़कर यही एक मैं यीशु मसीह के साथ मुलाकात करना। நமக்காக முள்முடி சூடுன அந்த ஆண்டவரை பார்க்க அங்க போக வேண்டும். जो यीशु क्रूस पर अपने आप को कांटी को सिर पर ले लिया, उस यीशु से मिलने के लिए हम जाना। நமக்காக சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தின அந்த ஆண்டவரை சந்திக்க அங்க இயேசுவை பார்க்க போனோம். तो हम हमारे लिए जो खून बगाया उस यीशु से मिलने के लिए हम लोग ऊपर जाना। நமக்காக முகத்திலே காரி துப்பிய போது சகித்துக் கொண்டு இயேசுவை பார்க்க போனோம். जो हमारे लिए हर अपमान निंदा को, जो थूकने के बातों को भी अपने चेहरा में लिया, उस यीशु से मिलने के लिए जाना है। அவமானத்தையும் நிந்தைகளையும் நமக்காக சகித்த ஒரு இயேசுவை பார்க்க பரலோகத்துக்கு போனோம். और अपमान और निंदा को और सहनशीलता के साथ सामना किया, उस यीशु से मिलने के लिए जाना। இயேசுவை பார்க்க போகும்போது வெறுங்கையோடு போய்விடக் கூடாது என்றுதான் ஊழியத்தை செய்கிறோம். यीशु से मिलने के लिए जाने के समय खाली हाथ नहीं जाना है, इसलिए सेवा करते हैं। ஒரு பெரிய கூட்டம் ஆத்துமாக்களை இயேசுவுக்கு சம்பாதித்துக் கொண்டு நம்ம அங்க போனோம். वो एक बहुत बड़ा झुंड को यीशु के लिए जीते हुए उसी को प्रभु के लिए और एक गिफ्ट के रूप में हम ले जाना है। மூன்று வேளை ஆகாரமும் நல்ல ட்ரெஸ்ஸும் ஜீவனும் தந்த ஆண்டவருக்கு ஒரு 100 ஆத்துமாக்களை கூட ஆதாயம் பண்ண கேவலம் ஆயிடும். तो 3 बार खाना दिया, कपड़ा दिया, रहने के लिए जहां दिया, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए कम से कम 100 आत्मा को भी हम नहीं जीतेंगे और हमारे जैसे और कोई आदमी नहीं रह सकता। நம்ம டாக்டர்ட்ட கேட்டா போதும், ஒரு நாள் ஐசியூல உட்கார்ந்தா எவ்வளவு ஆக்சிஜனுக்கு கொடுக்கிற ரேட், तो आईसीयू में भर्ती करने वाला मरीज को ऑक्सीजन का दाम कितना है डॉक्टर से पूछने से पता चलेगा। இந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு டாக்டர்ட்ட கேளுங்க, ஒரு நாள் ஆக்சிஜனுக்கு எவ்வளவு ரேட் ஆகும். तो एक दिन ऑक्सीजन रखने के लिए आईसीयू में और मरीज भर्ती होता है, उसका कितना खर्चा होता है मीटिंग के बाद ஒரு 50-60 வயசு வரை நமக்கு ஜீவன் கொடுத்து ஆக்சிஜனை ஃப்ரீயா கொடுத்த ஆண்டவருக்கு ஏதாவது பண்ண வேண்டாமா? जो 50-60 साल तक फ्री में ऑक्सीजन दिया, उस यीशु के लिए हम कुछ करना नहीं है क्या? ஆத்ம பாரத்தோட ஊழியம் பண்ணுவோம். तो आत्मा के बोझ के साथ सेवा करना। கொஞ்சம் ஆத்துமாக்களை எப்படியே சந்திப்போம். आत्मा से मिलना, उसको जीतना है। யாராலும் சந்திக்க முடியாத இடங்களில கர்த்தர் நமக்காக வழிகளை திறந்து வைத்திருக்கிறார். जो कोई भी नहीं जा सकता, जीत सकता, उस जगह पर हमारे लिए प्रभु ने खुले दरवाजा को रखा। எதிர்ப்புகள் இருக்கிறது, जरूर उसको हमारा विरोध तो है। திறக்கப்பட்ட சுவிசேஷ வாசலுக்கு பக்கத்துல எதிர்ப்புகள் अनेகம். जो जहां दरवाजा खुला है धैर्य वहां विरोध भी ज्यादा है।
தைரியமாக ஊழியத்தை செய்யுங்கள், लेकिन धैर्य के साथ आप सेवा कीजिए, ஆத்துமக்களை சம்பாதியுங்கள். दो आत्माओं को जीतने के लिए कोशिश कीजिए। பணம் நமக்கு முக்கியமில்லை, दो पैसा हमारे लिए बहुमूल्य नहीं, நம்முடைய பெயர் புகழ் நமக்கு முக்கியமில்லை, हमारे नाम और बड़ाई हमारे लिए बहुत बहुमूल्य नहीं। பரலோகம் போகும்போது இது ஒண்ணும் வராது. जो स्वर्ग जाने के समय कुछ भी नहीं आएगा, நம்முடைய டிகிரிகளோ நம்முடைய பதவி பட்டங்களோ ஒண்ணும் பரலோகம் வராது. जो हमारा डिग्री हमारा पद और कुछ भी ऊपर नहीं आएगा। என்ன பெயருக்கு முன்ன பிஷப்னோ டாக்டர்னோ ரெவரண்டனோ பாஸ்டர்னோ என்ன வேணும் போடுங்க, அதுவும் நாங்க மேல வராது. आप रेवरेंड डालिए, डॉक्टर डालिए, बिशप डालिए, कुछ भी ऊपर नहीं आएगा। நான் சம்பாதிக்கிற ஆத்துமாக்கள் என்னோடு கூட அங்க வரும். जो कितने आत्माओं को हम जीतेंगे वही मेरे साथ ऊपर அந்த आएगा। வாஞ்சை உள்ளவங்க கை தட்டி ஒரு சந்தோஷம் ஆண்டோட ஆமென் சொல்லுங்க वो பாப்போம். उत्साह के साथ ताली बजाकर प्रभु के लिए हम सेवा करेंगे करके हम प्रभु को स्तुति அது करेंगे। பரிசுத்த ஆவியின் பலனை நிரப்பிக் கொண்டே இருக்கணும். पवित्र आत्मा का बल से भरते रहना। காலையில நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. सुबह में क्या नाश्ता खाया? इडली और केसरी। இட்லி கேசரி, இட்லியும் கேசரி, அப்பா என்ன வயர் ஃபுல்லு, நல்ல நல்ல ஹெல்த் ஆயாச்சு. जब इडली केसरी खाए पूरा ताकत मिल गया। ஆனா ஒரு 2-3 நேரம் ஆனா மணி ஆனது அப்படியே டயர்டாது இல்ல. लेकिन अभी 2 बजे आते आते आपके आंख अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा? நான் முடிச்சு விட்ட உடனே லஞ்ச் ரெடியா இருக்கு. मैं जब खत्म करूंगा आपके लिए लंच रेडी है। திரும்ப ஸ்ட்ரென்த் ஏத்துறதுக்கு, तो फिर आपका बल को बढ़ाने के लिए திரும்ப நம்ம ஈவினிங் நமக்கு நிறைய ப்ரோகிராம் இருக்கு, तो ये शाम तक हमारे लिए प्रोग्राम है। திரும்ப டயர்ட் ஆயிடுவோம். तो फिर थक जाते हैं। நைட் திரும்ப நமக்கு டின்னர் இருக்கு. तो फिर रात में फिर डिनर में मारते ஏன் हैं। இந்த டிஃபனு லஞ்ச் டின்னரு तो நம்மள திரும்ப திரும்ப சார்ஜ் ஏத்துறதுக்கு? क्यों आपको नाश्ता खाना देना है, क्यों खाना देना है, क्यों रात में डिनर देना है? क्योंकि आपका बल को बढ़ाने के लिए। 2015 வருஷம் அபிஷேகம் பெற்றேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா நடக்காது, டெய்லி சார்ஜ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். तो आप नहीं भैया हम 2015 में अभिषेक पाल लिया, अभी तक चुपचाप बैठे हैं, यस- कोई काम का नहीं। இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். यीशु पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक पाया। ஆகவே நன்மை செய்கிறவராய் பிசாசின் கையில் அகப்பட்ட பலரை குணமாக்கினார். जो भलाई काम करने वाला शैतान से और फंसे हुए लोगों को छुड़ाने वाला के रूप में घूमते फिरते रहा। லூக்கா 9:1 சொல்லுது, இயேசு 12 சீஷர்களை அழைத்து வியாதிகளை குணப்படுத்த, பிசாசுகளை துரத்த அவர்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரமும் கொடுத்தார். तो लूका सुसमाचार 9वां अध्याय पगला वचन बतलाता है यीशु 12 लोगों को बुलाया, उसको चंगाई करने के लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए उसको अधिकार और सामर्थ दिया। ஆகவே அதிகாரமும் தேவை, பவரும் தேவை. वो आपके लिए अधिकार भी चाहिए, सामर्थ भी चाहिए। அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 6:8 ஸ்தேவான் விசுவாசத்தினாலும் வல்லமையினாலும் நிறைந்தவனாய். प्रेरितों के काम 6 अध्याय 8वां वचन में और स्टीफनुस और अधिकार और विश्वास के साथ स्टीफनुस भरा रहा। பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை நிறைந்தவனாய் दो पवित्र आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति बन गया। அற்புதங்களை அடையாளங்களையும் செய்தான். वो अद्भुत काम और चिन्ह को बहुत किया। லூக்கா 6:9 படி சொல்லுது. லூக்கா 6:19 दो लूका सुसमाचार 6 का 19वां वचन ऐसे बतलाता है இயேசு கிறிஸ்துவிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டு போய் அற்புதங்களை செய்ததனால அவரை தொட மக்கள் ஓடி ஓடி வந்தார்கள். यीशु मसीह से और सामर्थ निकलकर लोगों को चंगाई किया, इसलिए लोगों को छूने के लिए वहां पर धक्का धक्की हुआ। லூக்கா 8ஆம் அதிகாரம் 46-47 ஒரு ஒரு ப்ளீடிங் யூட்ரஸ்ல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சகோதரி இயேசு கிறிஸ்துவின் வஸ்திரத்தை தொட்டபோது அவரிடத்திலிருந்து ஒரு வல்லமை போய் சுகப்படுத்தினது. तो लूका सुसमाचार 8 का और 44 और 47 में उसमें 46-47 में लिखा है 12 साल का खून बहाने वाला एक बीमारी के साथ ग्रसित एक औरत उसकी सामर्थ को छूने के लिए 12 வருஷம் और उसके पीछे आया। 12 வருஷமா ப்ளீடிங் ஓடு யூட்ரஸ்ல பாதிக்கப்பட்ட அந்த சகோதரி தொட்டது இயேசுவின் வஸ்திரத்தை. तो 12 साल का उस खून के बीमारी के चलते परेशान में थी, वो यीशु मसीह के वस्त्रों को छूने के लिए प्रयास की थी। அவளை குணப்படுத்தினது இயேசுவின் சரீரத்திலிருந்து புறப்பட்டு போன ஒரு வல்லமை. तो उसको चंगा कैसे हुआ मालूम है? यीशु के शरीर से निकला हुआ एक सामर्थ। நீங்கள் நோயாளிகள் தலையில கை வைத்து ஜெபிக்கும் போது உங்களிடத்திலிருந்து ஒரு வல்லமை புறப்பட்டு சுகப்படுத்தும். जो आप बीमारियों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे आपके शरीर से सामर्थ प्रकट होगा। பிசாசுனா கட்டப்பட்ட ஒரு வீட்டிலே ஒரு குடும்பத்திலே போய் நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது உங்கள் சரீரத்தில்
இருந்து ஒரு வல்லமை புறப்பட்டு அவர்களை விடுதலையாக்கும். शैतान से बांधा हुआ एक परिवार में जाकर आप प्रार्थना करने के समय आपके शरीर से सामर्थ निकलकर उनको छंगाई करेगा, छुटकारा देगा. இந்த உலகத்தில் நான் தான் பலவான் என்று பிசாசு பலரை கட்டி வைத்திருக்கிறான். तो इस दुनिया में मैं ही सर्वशक्तिमान करके बोलकर शैतान बहुत लोगों को अपने रस्सी से बांध कर रखा. நம்மில் இருக்கிறவர் அவனை காட்டிலும் பெரியவர். लेकिन मुझ में है, वो दुनिया में है, उनसे बहुत बड़ा परमेश्वर है. அவனை காட்டிலும் பலவான்களாய் போனால் जो उनसे अधिक बल के साथ यदि हम जाएंगे, அவன் கட்டின மனிதர்களை குடும்பங்களை விடுவிக்க முடியும். जो उनके द्वारा बांधा हुआ परिवारों को हम छुड़ा सकते ஆகவே हैं. நம்மிடத்தில் ஒரு வல்லமை தேவை. तो इसलिए हमारे लिए सामर्थ चाहिए. அப்போஸ்தலர் நடபடி 2ஆம் அதிகாரத்தில் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டார்கள். जो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा से भरे हुए थे लोग. 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். 2:4 में लिखा गया लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे. 4ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனம் படிக்கும் மீண்டும் சில பிரச்சனைகள் வருகிறது. जो 4:31 में लिखा गया फिर एक बार समस्या वहां पर आ रहा था. ஊர்ல பெரிய எதிர்ப்புகள் வருது. तो बहुत बड़ा विरोध हो रहा था. தேசாதிபதிகள் அந்த அரசாங்கத்தில் உள்ளவங்க மிரட்டுகிறார்கள். तो उस देश के नेता लोग उसके विरोध में आकर धमकी दे रहे थे. 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை பெற்ற பலன் பெற்ற ஊழியர்களுக்கு கொஞ்சம் சார்ஜ் இறங்குகிறது. 2 अध्याय 4 वचन में जो पवित्र आत्मा के द्वारा बल पाया उनको 4 अध्याय में आने के समय बल थोड़ा से कम, चार्ज कम हो गया. 4ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனத்தில் மீண்டும் அதே சீஷர்கள் அதே அப்போஸ்தலர்கள் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டார்கள். 4 अध्याय 30वां वचन में लिखा है जो प्रेरित लोग अभी फिर एक बार सामर्थ से भरे हुए थे. 13ஆம் அதிகாரம் 52ஆம் வசனம் படித்தால் மீண்டும் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டார்கள். 13वां अध्याय 52 वचन में देखेंगे फिर एक बार पवित्र आत्मा से भरे हुए थे. சார்ஜ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். तो बार बार अपने आप को सामर्थ को बढ़ाते रहना. டைம் முடிஞ்சு போச்சு. मेरा टाइम तो खत्म. ஆக நான் ரெண்டு டிப்ஸ் மட்டும் சொல்லி முடிக்க போறேன். 2 पॉइंट को बोलकर अंत करने जा रहा हूं. பரிசுத்த ஆவியின் பலனால் நிரப்பப்படுவது எப்படி? पवित्र आत्मा का बल से कैसे भरे रहना. ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரம். तो येसाया नबी के किताब 40वां अध्याय 29 முதல் 31 வரை. तो 29वां वचन से लेकर 31वां वचन तक. தேவன் என்னை சந்திக்கும் வரை நான் காத்திருப்பேன். तो जब तक प्रभु हमसे मुलाकात नहीं होता तब तक हम प्रभु के लिए बाट जोते रहेंगे. ஜெபத்தின் இன்னொரு பெயரை சொல்லி கொடுக்கிறேன். दो प्रार्थना के लिए दूसरा नाम. ஜெபம் என்றால் என்ன? दो प्रार्थना मतलब क्या है? தேவன் என்னை சந்திக்கும் வரை காத்திருப்பேன். दो प्रभु मुझसे मुलाकात करने समय तक बाट जोड़ना है. காத்திருப்பேன் என்ற அர்த்தம் என்ன? बाट जोड़ना मतलब क्या है? யாரோ ஒருவர் வருவதற்கு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். तो कोई आने के लिए जैसे हम बाट जोते हैं. என் ஜெப நேரத்தில் நான் தேவன் வர காத்திருக்கிறேன். जो मैं प्रार्थना में मैं प्रभु मुझसे मिलने के लिए आने समय तक मैं बाट जोड़ना है. அவருக்காக காத்திருக்கிற நான் उनके लिए बाट जोड़ने वाला मैं நிச்சயம் அவரை சந்திப்பேன். तो उनसे जरूर मुलाकात करूंगा. ஜெப நேரத்தில் நான் அவரை சந்திப்பேன். तो प्रार्थना के समय मैं उनसे मुलाकात करूंगा. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிற நான் जो प्रभु से मुलाकात, प्रभु के लिए बाट जोड़ने वाला मैं, முழங்கால் போட்டு ஜெபிக்கிற நான், तो घुटना टेकर प्रार्थना करने वाला मैं, ஏதோ பிரச்சனையில் ஏதோ சில போராட்டங்களில் ஆவியின் வல்லமை கொஞ்சம் சோர்ந்து வீக்கான நான், जो आत्मा की सामर्थ से थोड़ा दुर्बल हुआ मैं, ஊழியத்துல கொஞ்சம் தடுமாற்றங்களும் போராட்டம் வந்தவுடனே கொஞ்சம் ஆவியில ஸ்ட்ரெंथ குறைந்த நான், जो सेवकाई में कुछ परेशानी रुकावट आने के चलते आत्मा में दुर्बलता से भरा हुआ मैं, ஊழியத்தை எல்லாம் நிறுத்திவிட்டு दो सारे सेवकाई को बंद कर ஆண்டவரை சந்திக்க நான் காத்திருப்பேன். दो प्रभु से मुलाकात करने के लिए मैं तैयार रहूंगा. அவர் வந்து செய்யற முதல் வேலை, तो वही मेरा पहला काम है. புதிய பலனை தருவார். दो वो नया बल देगा. போன வருஷத்துல உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இந்த வருஷம் ஊழியம் பண்ண முடியாது. तो पिछले साल के अनुभव में इस साल में सेवा नहीं कर सकते हैं. போன வருஷத்துல உள்ள அந்த பலனை கொண்டு இந்த வருஷம் ஊழியம் பண்ண முடியாது. पिछले साल के अनुभव से ஒரு புது பலனை से इस साल अब सेवा नहीं कर सकते हैं. ஒரு புது பலனை எனக்கு தருவார். एक नया बल प्रभु मुझे देगा. ஜெபம் பண்ணுகிற நோக்கம் ஏதோ ஒன் சைடு பேசுவதல்ல. दो प्रार्थना मतलब एक ही साइड बात करने वाला बात नहीं है. என்னுடைய தேவைகளை எல்லாம் போய் லிஸ்ட் போட்டு கொண்டு வருவதல்ல ஜெபம். मेरे सारे जरूरतों को एक बहुत बड़ा लिस्ट बनाकर प्रभु को सुनाने वाला काम प्रार्थना नहीं है. வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின தேவனை சந்திப்பது, ओ आकाश और पृथ्वी के सृजनहार से मुलाकात करना. சிறகெல்லாம் உதிர்ந்து போன கழுகு மீண்டும் அந்த சிறகு முளைத்து உயரத்தில் பறப்பது போல எனக்கு ஒரு புது பலன் கிடைக்கும். जो जैसे उखाब की हर चीज नीचे गिर जाता है, उसके बाद नया पंख को पकड़कर ऊपर उड़ जाता है, उस तरह से मेरा बल बढ़ना चाहिए. இந்த அன்பான மிஷனரிகளுக்கு ஒண்ணே சொல்லுகிறேன்,
मेरे प्यारे मिशनरियों के आपके लिए सबको मैं एक बात बताना चाहता हूं। ஊழியத்தில் சோர்ந்து போகும்போதெல்லாம் தேவனை சந்திப்பதற்கு நேரத்தை ஒதுக்குங்கள். जब आप सेवकाई में थक जाते हैं, அவர் உங்களுக்கு प्रभु को बाट जोड़ने के लिए आप दौड़िए, அவர் புது பலனை தருவார். वो वे नया बल आपको दे। ஓடினாலும் சோர்ந்து போக மாட்டீர்கள். आप दौड़ेंगे तो भी नहीं थकेंगे, நடந்தாலும் சோர்ந்து போக आप மாட்டீர்கள். पैदल भी जाएंगे तब भी आप नाराज नहीं होंगे। பலனுள்ள வாலிபர்கள் இளைஞர்கள் விழுந்து போகலாம். दो बहुत सामर्थ्यशाली जवान भी गिर जाएगा, தேவனை சந்திக்க காத்திருக்கிற ஜெபிக்கிற ஒரு பிள்ளை விழுந்து போகாது. तो प्रभु से मुलाकात करने के लिए इंतजार करता हूं, बाट जोता हूं, कभी नहीं गिरता। ஆண்டவர் புது பலனை எனக்கு தருவார். प्रभु मुझे नया बल देता है। இரண்டாவது எப்படி நான் ஆவியினால் பலனை அடைவது? दूसरा मैं कैसे आत्मा में और बल को प्राप्त कर सकता हूं? 1 கொரிந்தியர் 14 அதிகாரம் तो पहला कुरिन्थियों उसको 16वां अध्याय 2 वசனம் 4 वசனம். दो दूसरा और 4 पद में देखते हैं, அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் दो अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले, மனிதனோடு பேசாமல் तो वो मनुष्य प्रार्थना नहीं करता है, தேவனோடு பேசுகிறான். वो प्रभु से प्रार्थना करता है। தனிமையாய் உட்கார்ந்து वो अकेले बैठकर, மணிக்கணக்காக वो घंटे घंटे पर அவரோடு பேசிக்கொண்டே இருங்கள். वो प्रभु के साथ बातें करना, அந்நிய பாஷையில் பேசிக்கொண்டே இருங்கள். अन्य भाषा में बात करते रहना, தனி அறையில் பேசிக்கொண்டே இருங்கள். अकेले अपने कमरा में बातें करते रहना, பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ளே அவரிடத்தில் பேசிக்கொண்டே இருங்கள். बंद किया हुआ कमरा के अंदर उनसे बातें करना, உங்கள் பக்தி விருத்தி அடையும். जो आपकी और भक्ति में और बढ़ोतरी होने के लिए। வெளி மனசை தான் டென்ஷன் படுத்த முடியும் சாத்தானுக்கு. जो बाहर की मनुष्य को और शैतान टेंशन करा सकता, உலக கவலைகளை உலகத்துல போராட்டங்கள் வெளி மனசு தான் தர முடியும். जो दुनिया की सारे बोझ को बाहर या मनुष्य को शैतान दे सकता है, உள் மனதை தொட முடியாது. लेकिन भीतरीय मनुष्य को அது छू नहीं கர்த்தர் सकता। தரக்கூடிய பலன் அது. वो जो प्रभु देता है उसमें बल। புரிஞ்சவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. जो समझ रहे हो आमीन बोलेंगे। நல்ல ஒரு சக்சஸா ஊழியம் முடிச்சு வீட்டுக்கு வரும்போது நீங்க கவனமா இருக்கணும். அப்பதான் சார்ஜ் ஏத்த வேண்டிய நேரம். जो अच्छा से सेवा करेंगे, सक्सेस हो जाएगा, सफल हो गया, तब अब होशियार रहना है, अभी चार्ज करना। 8 மணி நேரம் வேலை செய்த மனிதன் காலைல சாப்பிட்ட இட்லி மத்தியானம் சாப்பிட்ட சாப்பாடெல்லாம் அப்படியே வேஸ்டா போற மாதிரி இருக்கும். அந்த பலன் எல்லாம் இறங்கின மாதிரி இருக்கும். मान लीजिए 8 घंटा कोई आदमी काम करता, उड़म्ब को सुबह का इडली क्या होता है, शाम होते होते थक जाता, சரீரத்துக்கு கண்டிப்பா ஒரு டயர்ட் வரும். वो शरीर में जरूर एक थकावट आ அந்த जाता। சரீர டயர்ட் பாவம் அல்ல. वो शरीर में थकावट वो पाप नहीं है, திரும்ப பலன் அடைய வேண்டிய சார்ஜ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சிம்டம் அடையாளம் அது. जो फिर चार्ज होने के लिए, फिर प्रभु से बल प्राप्त करने के लिए एक मौका है। ஊழியத்தில் மனசோர்வு வரும்போது நீங்கள் அது பாவமா நினைச்சிட கூடாது. तो सेवकाई में जब मन में थकावट आता है, आप उसको पाप करके नहीं गिनना। மனசோர்வு மீண்டும் உங்க சார்ஜ் நீங்க திரும்ப ஃபில் பண்ணணும்ங்கற ஒரு அடையாளம் அது. जो आपके मन में जब थकावट आता है, तब आप बल से भरना है करके उस जरूरत को आप समझना। நேத்தை போட்ட சார்ஜ் போன் சார்ஜ் வச்சு ஒரு மாசம் பேச முடியாது. कल जो चार्ज किए फोन, उसी से 1 महीना काम चलेगा। யூஸ் பண்ண சார்ஜ் பண்ணணும். जब इस्तेमाल करते हैं चार्ज खत्म हो जाता है। பரிசுத்த ஆவியில் பலனை நிரப்பிக் கொண்டே இருங்கள். तो पवित्र आत्मा का बल से भरते இந்த रहो। பாயிண்டே ஒரு முறை சொல்லுங்க பாப்போம். तो 5 पॉइंट को फिर एक बार बोलिए। தேவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்த ஊழியம் செய்வது எப்படி? जो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कैसे सेवा करना है। நான் தேவனுடைய ஊழியன் என்ற அழைப்பில் உறுதியாக நில்லுங்கள். मैं परमेश्वर के सेवक इस बुलाहट में अटल रहना। வரத்தால் அல்ல, கனியால் உங்கள் தேவ ஊழியர் என்று நிரூபியுங்கள். वरदान से नहीं, लेकिन फल से मैं प्रभु का सेवक करके आप दिखाना। நம்முடைய குடும்பத்தை பாதுகாக்க நேரம் ஒதுக்குங்கள். अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, बनाने के लिए अब समय उसके लिए बिताना है। சத்துருவானாலும் பரவாயில்லை, சத்தியத்தில் வளையாது நில்லுங்கள். जो शत्रु भी होगा उसको सच्चाई में हम समझौता नहीं करेंगे। ஆவியின் பலனை தினமும் நிரப்பிக் கொண்டே இருங்கள். आत्मा के बल से भरे रहेंगे।